ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ
ini ada gitu.
संगते स्वाहा ओमप्सु मे सोमो प्रवेदन्तर्विश्वानिभेषज अग्निञ्च विश्वशम्भो वापश्च विश्वभेषजे स्वाहा ओं गौरे मे मातसलिलानितक्षत्रेकपदे त्रिपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूषे सहस्रा अक्षरा परमेत्योमन् स्वाहा ओमुत्पद्य स्वाग्ने प्रतिजागृकेरमिष्टापूर्ते सकं सृजेथामजञ्च पुनः कृण्डक्कुस्वापितरञ्जुवानवन्वातागं सेत्वजन्तु मे तक्कुस्वाहा ओमुत्पद्य स्वाग्ने प्रतिजागृकेरमिष्टापूर्ते सकं सृजेथामजञ्च पुनः कृण्डक्कुस्वापितरञ्जुवानवन्वातागं सेत्वजन्तु मे तक्कुस्वाहा ओमुत्पद्य स्वाग्ने प्रतिजागृकेरमिष्टापूर्ते सकं सृजेथामजञ्च पुनः कृण्डक्कुस्वापितरञ्जुवानवन्वातागं सेत्वजन्तु मे तक्कुस्वाहा ओमुत्पद्य स्वाग्ने प्रतिजागृकेरमिष्टापूर्ते सकं सृजेथामजञ्च पुनः कृण्डक्कुस्वापितरञ्जुवानवन्वातागं सेत्वजन्तु मे तक्कुस्वाहा ओमुत्पद्य स्वाग्ने प्रतिजागृकेरमिष्टापूर्ते सकं सृजेथा पुनः कृण्डक्कुस्वापितरञ्जुवानवन्वातागं सेत्वजन्तु मे तक्कुस्वाहा ओमुत्पद्य स्वाग्ने प्रतिजागृकेरमिष्टापूर्ते सकं सृजेथामजञ्च पुनः कृण्डक्कुस्वापितरञ्जुवानवन्वातागं सेत्वजन्तु मे तक्कुस्वाहा ओमुत्पद्य स्वाग्ने प्रतिजागृकेरमिष्टापूर्ते सकं सृजेथामजञ्च पुनः कृण्डक्कुस्वापितरञ्जुवानवन्वातागं सेत्वजन्तु मे तक्कुस्वाहा ओमुत्पद्य स्वाग्ने प्रतिजागृकेरमिष्टापूर्ते सकं सृजेथामजञ्च पुनः कृण्डक्कुस्वापितरञ्जुवानवन्वातागं सेत्वजन्तु मे तक्कुस्वाहा ओं विष्णोर्तकं वेद्याणि प्रवोचञ्जः पार्थिवानि विमुमेरजागं सिजो स्कभाजुदुत्तरगं सतस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोर्गाज स्वाहा ओं विष्णोर्राटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोष्णप्त्रे स्थो विष्णोस्यूरसि ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा स्वाहा ओं बृहस्पते अतिदर्जो रहात्युमद्विभाति कृतवच्चनेषु यद्दीतजच्छपसर्तप्रजाततस्मास्त्रविणन्दे चित्रग्स्वाहा 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 ओं इन्द्रमरुत्त इहभागिसोमं यथाशार्जाते अभिवस्वतस्य तव प्रणीते तव शूरशन्मन्नाभिवासन्ति कवचस्व जज्ञा स्वाहा ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह सबुद्धिजा उपमा अस्य विष्टा सतश्चजो निमसतश्च विवस्वाहा ओं शन्नो देवीरभिष्टज आपो भवन्तु पीतजे शञ्जोरभिस्रवन्तु न स्वाहा ओं शन्नो देवीरभिष्टज आपो भवन्तु पीतजे शञ्जोरभिस्रवन्तु न स्वाहा देवीरभिष्टज आपो भवन्तु पीतजे शञ्जोरभिस्रवन्तु न स्वाहा ओं शन्नो देवीरभिष्टज आपो भवन्तु पीतजे शञ्जोरभिस्रवन्तु न स्वाहा ओं शन्नो देवीरभिष्टज आपो भवन्तु पीतजे शञ्जोरभिस्रवन्तु न स्वाहा ओं शन्नो देवीरभिष्टज आपो भवन्तु पीतजे शञ्जोरभिस्रवन्तु न स्वाहा
ಓಂ ಶನ್ನೋ ದೇವೀರಭಿಷ್ಟಜ ಅಪೋ ಭವಂತು ವೇತಜೆ ಶಂಜೋರಭಿಸ್ರವಂತು ನ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಶನ್ನೋ ದೇವೀರಭಿಷ್ಟಜ ಅಪೋ ಭವಂತು ವೇತಜೆ ಶಂಜೋರಭಿಸ್ರವಂತು ನ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತೇನ ತದೇತಾರ್ತಿಜ್ಞೋ ವಿಶ್ವಾಜಾತಾ ನಿಪರಿತಾ ಬಭೂವ ಯತ್ಕಾಮಾಸ್ತೆ ಜುಗಮಸ್ತನ್ನೋ ಅಸ್ತು ಭಜಗ್ಸ್ಯಾಮಪತಜೋ ರಜೇಣಾಕ್ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಜಿಮಂಜಮಪ್ರಸ್ತರಮಾಸಿ ಸೀತಾಂಗಿರೋಭಿಃ ಪಿತೃಭಿಃ ಸಂವಿಧಾನಃ ಆತ್ವಾ ಮಂತ್ರಾಃ ಕವಿಶಸ್ತಾವಹಂತೆ ರಾರಾಜನಕಭಿಷಾಮಾದಜಸ್ವ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ कदा नश्चित्र भवदूते सावृतः सखा कदाचितिष्ठदा व्रता स्वाहा ओं कदा नश्चित्र भवदूते सदा वृतः सखा कदाचितिष्ठदा व्रता स्वाहा ओं कदा नश्चित्र भवदूते सदा वृतः सखा कदाचितिष्ठदा व्रता स्वाहा ओं कदा नश्चित्र भवदूते सदा वृतः सखा कदाचितिष्ठदा व्रता स्वाहा ओं कदा नश्चित्र भवदूते सदा वृतः सखा कदाचितिष्ठदा व्रता स्वाहा ओं कदा नश्चित्र भवदूते सदा वृतः सखा कदाचितिष्ठदा व्रता स्वाहा ओं कदा नश्चित्र भवदूते सदा वृतः सखा कदाचितिष्ठदा व्रता स्वाहा ओं आजङ्गोः पुष्टिरक्तमेतसनन्मातरं पुनः पितरं च प्रजं स्वस्वाहा ओं आजङ्गोः पुष्टिरक्तमेतसनन्मातरं पुनः पितरं च प्रजं स्वस्वाहा ओं यत्ते देवी निर्वृतिरापवन्ददामग्रीवास्वविदत्यम् इदं ते तुष्याज्ञायुषो नमध्या तथा देवः पितुमग्धिः प्रमुक्तस्वाहा ओं केतुं गृण्वन्न केतवेपेशो मज्जापेशसे समुषुद्धिर्जाजथा स्वाहा ओं केतुं गृण्वन्न केतवेपेशो मज्जापेशसे समुषुद्धिर्जाजथा स्वाहा ओं केतुं गृण्वन्न केतवेपेशो मज्जापेशसे समुषुद्धिर्जाजथा ओं केतुं गृण्वन्न केतवेपेशो मज्जापेशसे समुषुद्धिर्जाजथा स्वाहा 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 ओं ब्रह्मादेवानां पतवेः कवीनामशिर्विप्राणां महिषो मृगाणां शेनो गृध्राणागस्पतिदृक्पनादकं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन् स्वाहा ओं सचित्रचित्रं जितेन्दमस्मै चित्रक्षत्रचित्रवं वजोधां चन्द्रं रजिं पुरुवीरं बृहन्तं चन्द्रचन्द्रां ओं श्री भगवती स्वाहा ओं ಧಾತಾರವಿಂದ್ರಮುವಿತಾರವಿಂದ್ರಕಂ ಹವೇ ಹವೇ ಸುಭವಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾನಿಲವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಸಭಾ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಬಂದು ಕೂತುಕೊಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತವೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಸಭಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಚಾರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ತುರ್ತು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಂಡೆವರು, ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಯವರಾದಂತಹ ಮೂಡಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬುದ್ಕಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವೇದಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಶರ್ಮಾ ಚಿತ್ರಮೂಲ ಮಠ ಬಾಯಾರು, ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಭಗವತಿ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟತ್ತೂರು, ವಸಂತಬಾಯಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬೊಂಬೈ ಬದಿಯಡ್ಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ತೊಟ್ಟತೋಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಸರಗೋಡು, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಂಜ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀ ಡಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚೌಟ ದರ್ಬೆ ಮನೆ ತಂದವರು ನಿಯಪದವು, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಲಯ ಪಟ್ಟತಮಗರು ಹೊಸಮನೆ, ಸತೀಶ್ ವೈದ್ಯರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪಟ್ಟತ್ತೂರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಕೋರಿಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಸೇವಾ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಪಟ್ಟತ್ತೂರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಓಂ ಭೂ ಸ್ವಾಹ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಃ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದಿತ್ಯಚಂದ್ರೌ ಕುಜಸೌಮ್ಯದೇವ ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರಸೂರ್ಯಾತ್ಮಜರಾಹುಕೇತೂನ್ ನಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಶುಭದಾಯಕಾಸ್ತೆ ಭವಂತು ಮೇ ಪ್ರೀತಿಕರಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ ಅರಿಷ್ಟಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತು ದುರಿತಾನಿ ಭಜಾನಿ ಚ ಶಾಂತಿರಸ್ತು ಶಿವಂ ಮೇಸ್ತು ಗ್ರಹಾಃ ಕುರುವಂತು ಮಂಗಲಂ. ಓಂ ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಓಂ भूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामुत्सोत्सविते करौ कमलजो हन्तुं मधुङ्कैटभम् अक्षस्रक्परशुगदेषु कुलिशं वृत्तं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च जन्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशु सुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रबालप्रभां सेवैसैर्भमर्दिनीमिखमः लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलकलानि शङ्कमुसले चक्रं धनुस्साजकं हस्ताब्जैर्दधतीं खनान्तविलसच्चीतां शुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतामः पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्थिनी. ಶ್ರೀಮಾತೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಾತೆಯಂದಿರು, ಮಹನೀಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಾತೆಯಂದಿರು, ಮಹನೀಯರು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಧಾಮಾಣಿಲ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಂಡೆಯವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿವರಿಯರಾದ ಮೂಡುಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪದಕಣ್ಣೆ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಬಳ್ಳಂಗುಡಿಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪಡತ್ತೂರು ಇವರ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವೇದಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಶರ್ಮಾ, ಚಿತ್ರಮೂಲ ಮಠ ಬಾಯಾರು, ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಭಗವತಿ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟತ್ತೂರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಪೈ ಉದ್ಯಮಿ ಬದಿಯಡ್ಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ತೊಟ್ಟಿತೋಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ
ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಸರಗೋಡು, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಜ್ಜ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚೋಟ ದರ್ಬೆ, ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ರಾವ್ ಕಟ್ಟೆಪ್ಪಣಿ ಮೂಡಂಬೈಲು, ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಸುಳಯ ಹೊಸಮನೆ ಪಟತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ವೈದ್ಯರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪಟತ್ತೂರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಕೋರಿಕಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಪಟತ್ತೂರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. very good.
ಭ್ರಮೆ ನೀಗಲು ತ್ರಿಭುವನ ಮೋಹಿನಿ ದುರ್ಗಾ ಭವಾನಿ ಅಭವನ ರಾಣಿ ಆಶ್ರಿತ ಜನನಿ ತ್ರಿಭುವನ ಮೋಹಿನಿ ದುರ್ಗಾ ಭವಾನಿ ಅಭವನ ರಾಣಿ ಆಶ್ರಿತ ಜನನಿ ಸಜ್ಜನ ರಕ್ಷಣಿ ದುರ್ಜನ ದಮನಿ ಸಜ್ಜನ ರಕ್ಷಣಿ ದುರ್ಜನ ದಮನಿ ವಿಮಲ ಚರಿತೆ ಭುವನ ಮಾತೆ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ನೀನು ಭುವಿಗಿಳಿರೇನು ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ನೀನು ಭುವಿಗಿಳಿರೇನು ಭವಭೀತಿ ಭ್ರಮೆ ನೀಗಲು ಭವಭೀತಿ ಭ್ರಮೆ ನೀಗಲು ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ನೀನು ಭುವಿಗಿಳಿರೇನು ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ನೀನು ಭುವಿಗಿಳಿರೇನು ಭವಭೀತಿ ಭ್ರಮೆ ನೀಗಲು ಭವಭೀತಿ ಭ್ರಮೆ ನೀಗಲು ಮತಿ ನೀಡಿ ಸಲಹಮ್ಮ ಭ್ರಾಮರಿ ಮತಿ ನೀಡಿ ಸಲಹಮ್ಮ ಭ್ರಾಮರಿ ಸುಮತಿ ನೀಡಿ ಸಲಹಮ್ಮ ಭ್ರಾಮರಿ ಸಾರಮತಿ ವಿಚಾರಮತಿ ರಸಮತಿ ಸುಮತಿ ವಸುಮತಿ ಸಾರಮತಿ ವಿಚಾರಮತಿ ರಸಮತಿ ಸುಮತಿ ವಸುಮತಿ ಮತಿ ನೀಡಿ ಸಲಹಮ್ಮ ಭ್ರಾಮರಿ ಭ್ರಾಮರಿ ಕಟಿಲಿನ ರಾಣಿ ಕರುಣಿ ನೀನು ಜಟಿಲವ ತೊಡೆಯುವ ಕಾಮಧೇನು ಕಟಿಲಿನ ರಾಣಿ ಕರುಣಿ ನೀನು ಜಟಿಲವ ತೊಡೆಯುವ ಕಾಮಧೇನು ಶಂಕೆಯ ಬಿಡಿಸೆ ಸಂಕಟ ಹರಿಸೆ ಶಾಂಭವಿ ಸುಂದರಿ ಶುಭಕರಿ ಹರಿತೆ ಶಂಕೆಯ ಬಿಡಿಸೆ ಸಂಕಟ ಹರಿಸೆ ಶಾಂಭವಿ ಸುಂದರಿ ಶುಭಕರಿ ಹರಿತೆ ಮತಿ ನೀಡಿ ಸಲಹಮ್ಮ ಭ್ರಾಮರಿ ಸುಮತಿ ನೀಡಿ ಸಲಹಮ್ಮ ಭ್ರಾಮರಿ ಭ್ರಾಮರಿ ಜಗಜನನಿ ದುರ್ಗೆ ಅಭವನ ರಾಣಿ ಭವಸಾಗರವ ದಾಟಿ ಬದೋಣಿ ಜಗಜನನಿ ದುರ್ಗೆ ಅಭವನ ರಾಣಿ ಭವಸಾಗರವ ದಾಟಿ ಬದೋಣಿ
ಮೋಹವ ಬಿಡಿಸೆ ಮತ್ಸರ ಅಳಿಸೆ ಪಾರ್ವತಿ ಭಗವತಿ ಶಂಕರಿ ಮಾತೆ ಮೋಹವ ಬಿಡಿಸೆ ಮತ್ಸರ ಅಳಿಸೆ ಪಾರ್ವತಿ ಭಗವತಿ ಶಂಕರಿ ಮಾತೆ ಮತಿ ನೀಡಿ ಸಲಹಮ್ಮ ಭ್ರಾಮರಿ ಮತಿ ನೀಡಿ ಸಲಹಮ್ಮ ಭ್ರಾಮರಿ ಸುಮತಿ ನೀಡಿ ಸಲಹಮ್ಮ ಭ್ರಾಮರಿ ಸಾರಮತಿ ವಿಚಾರಮತಿ ರಸಮತಿ ಸುಮತಿ ವಸುಮತಿ ಸಾರಮತಿ ವಿಚಾರಮತಿ ರಸಮತಿ ಸುಮತಿ ವಸುಮತಿ ಮತಿ ನೀಡಿ ಕಲಹಮ್ಮ ಭ್ರಾಮರಿ ಭ್ರಾಮರಿ ಮಂದಹಾಸವೀರೆ ದುರ್ಗಾ ಭವಾನಿ ಮಂದಹಾಸವೀರೆ ದುರ್ಗಾ ಭವಾನಿ ಅವಳ ಸಿರಿ ನಗೆಯ ತೋರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವಳ ಸಿರಿ ನಗೆಯ ತೋರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಂದಹಾಸವೀರೆ ದುರ್ಗಾ ಭವಾನಿ ಅವಳ ಸಿರಿ ನಗೆಯ ತೋರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಂದಹಾಸವ ಬೀರೆ ದುರ್ಗಾ ಭವಾನಿ ಭವಾನಿ ಚಂದಿರಬಿಂಬವ ಮುಡಿಯಲಿ ಧರಿಸಿ ಚಂದಿರಬಿಂಬವ ಮುಡಿಯಲಿ ಧರಿಸಿ ಅಂಧಕಾರವ ಕರಗಿಸಿ ಬೆಳಗಿ ಅಂಧಕಾರ
त्रिभुवन मोहिनी दुर्गा भवानी अभवन राणी आश्रित जननी त्रिभुवन मोहिनी दुर्गा भवानी अभवन राणी आश्रित जननी सज्जन रक्षणी दुर्जन दमनी सज्जन रक्षणी दुर्जन दमनी विमल चरिते भुवन माते कटिलेश्वरी भ्रमरांबे नीनु भुविगिಳಿರೇನು भ्रमरांबे नीनु भुविगिಳಿರೇನು भवभीति भ्रमिनीगलो भवभीति भ्रमिनीगलो भ्रमरांबे नीनु भुविगिಳಿರೇನು भ्रमरांबे नीनु भुविगिಳಿರೇನು भवभीति भ्रमिनीगलो भवभीति भ्रमिनीगलो ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಪಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಇದೀಗ ಪೂರ್ವಾಹ್ನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನವಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಕೊಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಯತಿವರಿಯರು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತಮ್ಮ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಪಾಡಂಗರ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಗೆ ಮನಸ ವಂದಿಸ್ತಾ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ಒಂದು ಪಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಪಚ್ಚ ಪೈರಿನ ಮಡಿಲು ತೆಂಗು ಕಂಗು ಬಾಳೆಗಳ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸುವ ಮಾತೆಯ ಪಾಡಂಗರ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯ ಪುಣ್ಯದ ಮಡಿಲು ಇದೀಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ 2ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಗಳವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಬೆಳ್ಳಂಗುಡಿಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತೃಣಮಪಿ ನಚಲತಿ ತೇನ ವಿನ ಎಂಬಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಣತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡದು. ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುಮಾರಿ ಯಾರಾದಂತಹ ಹಿತಾನಿ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ರೀ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിലാകേണമേ, നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിലാകേണമേ, സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിലിണയാകണേ, സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെന്നെ ശാന്തി അറിയണമേ, ഭൂമിയമ്മ എന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാക്കണേ, ജീവജാലങ്ങളാകെയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ, ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയണമേ, ലോകമെന്ന പാഠമെന്നുമെൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕಂಪಿನಿಂದ ಪುಳಕಿತಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಪಾವನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಗತ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಎಂ ಸ್ವೈಪಕಲ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇವರಿಂದ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಮಾವಿನ ತೋರಣ. ಇದೀಗ ಮಾತಿನ ತೋರಣದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶೇಖರ್ ಎಂ ಸ್ವೈಪಕಲ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ದೈವಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಬೇಡ್ತಾ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಚ್ಚಮಾರರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಿ ಬಲ್ಲಂಗಡಿಯಲು ಶ್ರೀ ಪಾಡಾಂಗರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾತನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ವಿಷಯವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ 800-900 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರವು ಭಾರಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುನರುದ್ಧಾರಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಮಾತೆಯ
ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿವರಿಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಾಮದ 10 ಸಮಸ್ತರು, 40 ಇಲ್ಲಿಯ 10 ಸಮಸ್ತರು, ಸಮಸ್ತ ಆಚಾರಪಟ್ಟವರು ಗುರಿಕಾರರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದೆವು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 3.5 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ, ಅಂದರೆ ನವಂಬರ್ 2023 ನವಂಬರ್ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗೈದು 2024 ಫೆಬ್ರವರಿ 26ಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ಇದು. ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಇದು ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಉದ್ದವಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೊಸತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1994ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಮರ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಕೊಡಿಮರ ಶಿಥಿಲವಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಲ ಪರಿಸರದಿಂದ ನಾವೊಂದು ಕೊಡಿಮರವನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿ ಮರವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಕಂಡು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಯಾರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ನಾನು ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ಮರವನ್ನು ಆವತ್ತಿನ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 250 ಜನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಮರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಡಿದು ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಈಚೆ ಪೆರುವಾಯಿ ಈಚೆ ಬದಿಗೆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ ಲಾರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಕೊಡಿಮರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೊಡಿಮರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಳಿಯಾಟ ಉತ್ಸವ ಜರುಗುವಂಥ ದಿವಸ ಕೊಡಿಯರು ದಿವಸ ಅವರು ಬಂದು, ಆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು. ಆವತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಅನ್ನದಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅಂಜಿಕೆ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಂತ. ಅಂಥ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು 8 ದಿವಸವೂ ಉತ್ಸವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 8 ದಿವಸವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಉಂಟು, ನಾನು ತುಂಬ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಯೋಗಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಿಬೈಲು ಇವರಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ, ಈ ಮಹಾಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಿಬೈಲು ಅವರಿಂದ ತುಳಸಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ನೀಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಂಡೆಯವರು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗಳೆಂದರೆ ಅವರು ತಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿವರಿಯರು ಮೂಡುಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಣಾಯ ಅವರನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಮಲ್ಲಂಗುಡೆಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಪಾಡಾಂಗರ ಭಗವತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪಟ್ಟತ್ತೂರು, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬಾಬು ಟೈಲರ್ ಅವರಿಂದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಇನ್ನು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ಮಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಭಗವತಿ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟತ್ತೂರು ಇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರಿಗೂ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಂಗುಡಲು ಇವರಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ತೊಟ್ಟತೋಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಮಂಗಳೂರು. ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ತೊಟ್ಟತೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಧವ ಉಳಿಯ ಅವರಿಂದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾಸರಗೋಡು. ಇವರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತಿ ಉಪ್ಪಳ ಅವರಿಂದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಜ್ಜ, ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಹೀಗೆ ಆಗಮಿಸುವರು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀ ಡಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚೌಟ ದರ್ಬೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚೌಟ ಅವರಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಮಜಿಬೈಲು ಇವರಿಂದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ರಘುರಾಮ್ ರಾವ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪುಣಿ, ಮೂಡಂಬೈಲು. ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರು ತಡವಾದರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಸುಳಯ ಹೊಸಮನೆ ಪಟ್ಟತ್ತೂರು, ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾರವಾಗಿ 15 ಸೆನ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ ನೀಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ದಾನಿಗಳಾದ ಕಿರಣ್ ಸುಲಯ ಅವರಿಗೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅತಿಥಿ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಳ್, ಅವರು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು. ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆದು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೂ ಬರ್ತೇನೆ, ಬಂದಾರು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸತೀಶ್ ವೈದ್ಯರು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪಟ್ಟತ್ತೂರು. ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ದುಡಿದವರು. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ವೈದ್ಯರವರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುಂಜೈತಿಲು ಅವರು ಬಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಕೋರಿಕಾರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಪಟ್ಟತ್ತೂರು. ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುತುವರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಕೋರಿಕಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಕೋರಿಕಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಇವರಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರಪಟ್ಟವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ ಗೋಪಾಲ್ ಬಂದ್ಯೋಡು ಇವರು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಮೂಡಂಬೈಲು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಅದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಆಗಬೇಕು. ರಘುರಾಮ್ ರಾವ್ ಅಂತಾಗಿದೆ, ಅದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣಿ ಮೂಡಂಬೈಲು. ಇವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುಂಜೇತಿಲ್ ಅವರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು ಸ್ವೈಪಕಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಶೇಖರ್ ಸ್ವೈಪಕಲ್ ಅವರಿಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಯೋಗಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸಹ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ
शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् ದೀಪಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಂ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾನಂ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ದೀಪದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿದಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳು ಬೆಳಗಿದಂತಹ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಯೋಗಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಪೂಜ್ಯ ಯತಿಗಳು ಮಾಣಿಲದ ಕುಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಲೀಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದಂಥವರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 94ರ ನಂತರದಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಹಿರಿದಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಭಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಇದೀಗ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪಾರಾಯಣೆ ಭಕ್ತಾಭಿಷ್ಟಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿರೂಪಿ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯ ಗುಣಮೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ನೀಲವರ್ಣಂ ತ್ರಲೋಕಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಂ ಓಂ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾನ ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಸತ್ಯಂ ವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವರಾದಂಥ ಭಗವತಿ ವೀರಭದ್ರ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನಿವತ್ತು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೆ. ಕಣಿಪುರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಗವತಿಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಲೀಲೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹತ್ರವೇ ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತಾಯಿ ಕರುಣಿಸಿದರು. 94ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಣಿಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಣಿಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನು ಮಾಣಿಲದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ, ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತಾಯಿ ಕರುಣಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ. ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉನ್ನತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸದ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟದ ದಿವಸ ಆದರೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ತಾಯಂದರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲದ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ಪಾಕಶಾಲೆ ಆಗಬೇಕು, ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಕಶಾಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಪಾಕಶಾಲೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಮಾಣಿಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೊರತೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ನಮಗೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಇದೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು, ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು? ತಾಯಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು. ಅವಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವಳೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ದುಡ್ಡು ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು, ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಅದು ಬಹುಶಃ ಈ ಭಗವತಿಯ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಚ್ಚಮಾನರು ನಾನು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆರಾಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ, ಅಚ್ಚಮರ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ತ್ಯಾಗಿಗಳ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಚ್ಚಮ್ಮರ ತ್ಯಾಗ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ತ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಪಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ, ಅವರ ಗುರುಸ್ಥಾನದ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಾಳ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನು ಬೆಳಗತ ಎಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದವರು ಸಹ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲೇಬೇಕು. ಕುಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ 9 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಚಿನ್ನ, ಎಷ್ಟೋ ಪಾಕೆಟ್, ಎಷ್ಟೋ ಸೊತ್ತುಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡೋದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರವೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಾಗಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಇರಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು. ನಿನ್ನೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಿಂದ ಜನ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಾಯಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮೀರಿ 4 ಪಟ್ಟು ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಜನದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಿಂದ ಜನ ಬಂದು ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಜನ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಯಾರು? ಸುರಿಗೆ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ,
ನನಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಹೋಗೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಮಧ್ಯೆ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಸಹ ಬರ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ತಾಯಂದ್ರೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿದೇಶಂಗ್ರಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಕಶಾಲೆಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗತ್ತೆ ನೀವು ತಡಾದದಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಗ ಬಂದದ್ದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರು, ನೀವು ಬರೋ ಮೊದಲು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತಡ ಆದರೂ ಏನು ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಭಗವತಿಯ ಸೇವೆಗೆ, ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಂತನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡೋದು, ಸಂತನ ಬದುಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ನೋಡೋದು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ನೋಡೋದು. ಸಂತನ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ನೋಡೋದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ, ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಂತನ ನಿಜವಾದಂಥ ಬದುಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷ ಆದದ್ದು, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾರು ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಇಲ್ಲ. ಕುಂಬ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವೂ ಸೇವೆ ನಡೀತದೆ. ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ತನಕ ಇರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಸಮುದಾಯ ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೋದರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಶ ಆಗೋದು ನಾವು, ನಾಶ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೀತಾ ಬರಲಿ. ಯಾವ ಸಂಘರ್ಷ, ಯಾವ ವಿರೋಧಗಳು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ. ಇಡೀ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಜೆರುಸಲಂ ಭಾಳಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬೆಳೆದಂಥ ಭಾಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮಾಯಕರ ಬಲಿದಾನ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಎಷ್ಟು ತಾಯಂದರು, ಯುಕ್ರೇನ್, ರಷ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮಾಯಕ ಜೀವಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಂತೆಂಥ ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಬರೀ ಮಾತಿನಿಂದ, ವಿರೋಧದಿಂದ, ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿತ ಮಾತು, ಮಿತ ಮಾತನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೂರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಕೊರತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವತಕ್ಕಂಥ ಕೊರತೆಯನ್ನು, ಲೋಪವನ್ನು, ದೋಷವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಈ ದೇಶ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂದೇಶ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಗಲಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಂಗಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ, ನೀರಿನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಶ್ವಾಸದ ಗಾಳಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಹಾರದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸತ್ವಯುತವಾದಂಥ ಆಹಾರದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಗೋಪಾಲರು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಕೊಂಡೇವೂರ ಆಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು ಬಂದಿಯೋಡು ಗೋಪಾಲರಿಗೂ ಅವರ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಭಗವತಿ ಕೊಡಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ದುಡಿದವರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಆಡಿಸಿದವರು. ಚೌಟರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿದಂಥ ಹಿರಿಯರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಂಥ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅವರವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು, ಇವನು ಗೋಪಾಲರು ಇರ್ಬೋದು, ಚೌಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಹಿರಿಯರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಅದು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರ್ಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು, ಕೆ ಶೆಟ್ಟರು, ಡಿ ಶೆಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಎಂತೆಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಏನಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ದಾನ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರು, ಅವರೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು, ಆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು, ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಗಬೇಕಂತ ಹಠ ಸಾಧನೆ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಬರೇ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಲದು, ಅವರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಚೌಟರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಬಂದಿಯೋಡು ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂಥ ಸುಪುತ್ರರನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆ ಹೆಸರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸಮಯದ ಇತಿಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಹ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋದು ಅವನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋಣ. ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಅಮರತ್ವದ ಮರಣದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಚೌಟರಿಗೂ ಗೋಪಾಲಣ್ಣನಿಗೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಭಗವತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಅಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಅಚ್ಚಮ್ಮರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ 2 ಭಾರತವನ್ನು ಹೇಳಿ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ದತ್ ಅವಧೂತ್ ಚಿಂತನ್. ಮಧ್ಯದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಮುಂದೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಬೀರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂತನ ಬದುಕು ಸಂತನಿಗೆಲ್ಲ, ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಕಬೀರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ, ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಯೋಗಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಮ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂಥವರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಅಲ್ಪ ಏನು ಹಣದಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಬಶೀರ್ ಎಂ ಅವರನ್ನ ಇದೀಗ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಗುರುವರಿಯರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಸೌಹಾರ್ದ ತಾಣವಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರಿಯರು ಬಶೀರ್ ಎಂ ಜಾಮ್ಜಮ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ನ ಮಾಲಕರವರಿಗೆ ಶಾಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿ, ಮತ ಸೌಹಾರ್ದದ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಶೀರ್ ಎಂ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಸೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೃಕ್ಷದ ಫಲ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ, ನದಿಯ ನೀರು ನದಿಗೆಲ್ಲ, ಸಂತನ ಬದುಕು ಸಂತನಿಗೆಲ್ಲ, ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಬೀರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂತನ ಬದುಕನ್ನ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿಕೋತ್ಸವ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕುಂಬಳೆಯ 35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲು ಹಿರಿದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವ ಎಂಬ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಾರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಚೇತನ ನೀಡಿದವರು 80 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪೂಜ್ಯ ಯೋಗಿಕೋತ್ಸವ ಗುರುವರಿಯರು ಬಶೀರ್ ಎಂ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಅವರ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಪೂಜ್ಯ ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋಣ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಲಹೆ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ನುಡಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಈ ಮಹಾಜನತೆ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿತ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡೋಣ. ದಿವ್ಯತೆಯರಿತವನು ಸರಳತೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಖವ ಕಂಡವನು ಸಂತರೆಂದರೆ ಯಾರು ದಿವ್ಯತೆಯರಿತವನು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯುವ ಮುಂದಾಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ತೊಟ್ಟಿರೋಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 10 ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉದ್ಧಾರದ ಒಂದು ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದವರು, ಯುವಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿದವರು, ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಡೆವರು ಆಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಡುವರು. ಅಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ತೊಟ್ಟೆತೋಡಿ ಅವರಿಂದ ಸದಾಶಯದ ನುಡಿಗಳು. ಕೇರಳದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಭಗವತಿಯನ್ನು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ತಾಯಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ತಾಯಿ ಭಗವತಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಮೋಹನದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈಗ ತಾನೇ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಇಂತಹ ಆರಾಧ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ, ಆರಾಧನಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಚ್ಚಮಾರುಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಅಂತಹ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಚಕ ವೃಂದಕ್ಕೂ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಗೋಪಾಲ್ ಬಂದಿಯೋಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಡೇವೂರಿನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವು ನಾನು. ಅವರು ಬಂದಾಗಲೇ ನೋಡಿದೆ. ಆಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನೆಗೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ರೂವಾರಿಯು ಅವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅಂತಹ ಗೋಪಾಲ್ ಬಂದಿಯೋಡು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ಪ್ರಭಾಕರ ಚೌಟ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ
ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಸೇರಿದಂಥ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಗವತಿ ದುರ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಭಗವತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಲು, ಅದು ದೇವರು. ಈ ಮರವು ದೇವರು. ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕಂತೂ ನಾವು ಕೈ ಮುಗೀತೇವೆ. ಅಥವಾ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಅದು ದೇವರು. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಮಾನ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಗಿಡ ಮರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತಹ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತೃಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮದು. ಅಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ತಾಯಿ ಭಗವತಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ತಾಯಿಗೆ ಮೊದಲ ನಮನಗಳು, ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಪೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿನ ತೂಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಭಗವಂತ ಕೊನೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ನಂಬುವಂಥದ್ದು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಲ್ಲುವುದು ಅದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿರುವಂತೆಯೂ ನಾವು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ, ಭಕುತಿಗೆ, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಂಬ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಂಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಖ್ಯಾತಿ. ಅಥವಾ ಕನಿಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೇರಳ ಆಚೆ ಹೋದರೂ ಚೊಟ್ಟಾನಿಕೆರೆ, ಆಟುಕಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ತಿರುವನಂತಪುರದವರೆಗೆ ಭಗವತಿಯ ಅದೆಷ್ಟು ಆರಾಧನೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ದೂರದ ಮುಂಬೈಯೋ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪೂನಾ ಅಥವಾ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಭಗವತಿ ಆಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ನಂಬ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅಂತಹ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಗ ಪೂರ್ತಿ ಎದುರಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆದಂತಹದ್ದು. ಕೇವಲ 3.5 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇನ್ನೂ 2-3 ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ದುಡಿದಂತಹ ಕೈಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಜಯರಾಮರಿರ್ಬೋದು, ಜಗದೀಶರಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶೇಖರಣ್ಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ದುಡಿದಂಥ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. 2.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಉಳಿದವ್ರನ್ನ ಕರೆಯುವಲ್ಲಿಯೋ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮನಸ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮೊದಲಾದರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೇಳಿದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ತಾಯಿಗೆ ಖಂಡಿತ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಳ್ಳಂಗುಡೆಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ನಾನು 1900 ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ 74-75ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಯಪದ ಚಿಗುರುಪಾದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಆಗ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದೇ ಜಾತ್ರೆ ಬಳ್ಳಂಗುಡೆಲು ಜಾತ್ರೆ. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರು ಹೇಳೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಬಳ್ಳಂಗುಡೆಲು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯಾರಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಆಗ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಥವಾ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ, ನೇಮಾದಿ ಉತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾಗ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಂಗುಡೆಲು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬಳ್ಳಂಗುಡೆಲಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಭ್ರಮ. ಆಗ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನದಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಗಳ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂಥ ಶೇಖರಣೆ ಹೇಳಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇವತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಾವು ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಗಳು ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಹಳೆಯ ಪುರಾತನವಾದ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ, ಹೀಗಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ 800 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಇಂಥ ಜಾತ್ರೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯತಮವಾದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೂ 1-2 ವರ್ಷ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗದಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಜಯರಾಮರು ಅಥವಾ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನೇರ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಭಾಕರ ಚೌಟ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅವರಿದ್ದಂಥನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವ. ಇವತ್ತು ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಭಗವತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಳೆಯ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆಯ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತು. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ತಾಯಂದಿರು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ದುಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಇವತ್ತಂತೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಅವರ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ತಾಯಂದಿರ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪರಿಸರದವನಾಗಿ ಸಮೀಪದವನಾಗಿ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ತಾಯಂದಿರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಂಥ ಆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಿದೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಅಮ್ಮನ ಗುಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಎದುರಿರುವಂತಹ ಏನು ಜಾತ್ರೆ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಚಪ್ಪರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆನೆ ಚಪ್ಪರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎದುರು ಭಾಗದ ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಏನು ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ತಾಯಿ, ಈ ತಾಯಂದಿರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯುವಕರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊರತೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲಹೆ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವವಳು. ಈ ಬೆಳ್ಳಂಗುಡಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರೀ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕಲ್ಲ, ಮೀಂಜ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದ ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಾಯಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಲಹೆ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಭಾಷಣಕಾರ ನಾನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ 1-2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಮೇಲೂ ಆಗಾಗ ಬರೀ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಬೆಳಗ್ತದೆ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ತಾಯಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳಿಸುವುದಂದರೆ 100 ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಫಲ ಅಂತ ಹಿರಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದಂಥವರು ಉತ್ತಮ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಸರಗೋಡು ಇದರ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಬಲ್ಲಂಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ತೆ 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 ನಮಮ್ಮ. ಆ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿಸ್ತಾ, ಭಗವತಿಗೆ ಒಂದಿಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಡಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚೌಠ ದರ್ಬೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿಯ ಮೇಲಿನ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಸದಾಶಯದ ನುಡಿಗಳು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಹಲವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಯಾಕೆಂದರೆ
1-2-3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಬಂದ್ಯೋಡು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಭಗವತಿಗೆ ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುವಕರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಜಯರಾಮ, ಜಗದೀಶ ಅಥವಾ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಂಜದ, ಅವರು ಸಹಿತ ನೀವು ಮಾತೆಯರು, ನಿಮ್ಮ ದುಡಿತದ ಪ್ರತಿಫಲ ಇವತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಮಾತು, ನಾನು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ದೈವಭಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ದೇವರು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಏನು ಉಳಿದು ಹೋದೆ. ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶುರುವಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ದೈವವಾದಂಥ ಮಲರಾಯನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಭಾರತ್. ವಂದನೆಗಳು ಚೌಟ್ರಿಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕಟ್ಟೆಪಣಿ ಮೂಡಂಬೈಲ್ ಹಿರಿಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸದಾಶಯದ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಧ್ವನಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಬಿಲ್ಲಗುಂಡೆಯಲು ಶ್ರೀ ಪಾರಂಗಾರ ಭೌತಿಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಊರಿನವನೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಉಡುಪಿಯವರು ನಾವು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಪದಕಣ್ಣೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಏನೇನು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವರು ಮೊದಲು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಇತ್ತು, ಅದು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಲ್ಲ, ತನ್ನತೆಗೆ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೇವರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಆ ಮರ ಪದಕಣ್ಣೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರ ಜಾಗಿನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಗುಡಿಗೆ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಗುಡಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ಅದನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ಇರುವಾಗಲೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರುವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆಯಲು ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೋರವರು ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಸುಳಾಯ ಹೊಸಮನೆ ಪಟ್ಟತ್ತವರು ಅವರಿಂದ ಸದಾಶಯ ನುಡಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ಧ್ವನಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಬಲ್ಲಂಗಡಿಲು ಪಾಡಂಗರೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಐಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಬಡಾಜೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಾತೆಯರು, ಬಂಧುಗಳು, ಭಗಿನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ. ನನ್ನನ್ನು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರ್ಬೋದು.
ನಾನು ಈ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಅವಿರ್ಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಇದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ತಾಯಿಯ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು, ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲೊಂದು ಪಾಗರ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆಡುವಾಗ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೊಳೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಈ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಕೊಳೆ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಪೆಟ್ಟು ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ತಾಯಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಸಾಧಾರಣ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಈ ಜಾಗದ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ನದಿ ಇದೆ, ನದಿ ಮೂಲ. ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಾದ ಪ್ರದೇಶ. ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ. ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಸೀಮೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಕಡೆ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆ ಇದೆ. ನಾನು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ದಾರನಾಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡುವುದೇ ಅದು ಧರ್ಮ. ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ. ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಜನಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಯಾಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರಾಟದಲ್ಲಿ 5 ಭಗವತಿ ದೇವರುಗಳು ನದಿಯ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಇದೆ. ಆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾತೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅವರ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ, ಹಸನ್ಮುಖಿ ಭಾವ ನೋಡಿದರೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಯಿಯ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ ಎಲ್ಲ ಊರಿನವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಅವರು ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರ ಭಕ್ತಿ, ಅವರ ಈ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಈ ಜನರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಅರಿಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಕಿರಣ್ ಸುಳೈ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಭಗವತಿ ಪೂಜಾರ್ಯ ಪಟ್ಟತೂರು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಶುಭ ನುಡಿಗಳು. ಶ್ರೀ ಪಾಡಾಂಗರ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯವರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನಾವು ಪಟ್ಟತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದರೆ ಅತಿ ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆದರೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಂಗೋಪಯೋಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಎಷ್ಟೋ ಪುರಾತನವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹಲವು ಕಾಲದಿಂದ ಅತಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಸಮಯವು ಬಂದಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಒಂದು ಬೇಸರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ
ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವೈಭವದಿಂದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬಂದು ಒದಗಿದಂತಹ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅತಿ ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 10-12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವಾನಿರತರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ತನ್ನ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೇವೆ ನಾವು ನಡೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದವರ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಅದು ಬಿಸಿಲು ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಾವುದಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅತಿ ಕಠಿಣವಾದ ಶ್ರಮದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಧನವನ್ನು ಕೂಡಿಗಡಿಸಿ ಈ ತಾಯಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಅವರದೊಂದು ಆ ಸಂಘಟನೆಯದು ಅತಿ ಕಠಿಣವಾದ ತಪಸ್ಸೆ ಎಂದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಗೂರು ಮಹಾಶ್ರೀಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊಡಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೀವು, ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಭಾರಿ ಹೆದರಿಕೆ ತಂದಲ್ಲ. 1-2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನೇ ಕೇಳದಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಊರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಪಧೈರ್ಯದ ದುಃಖದಿಂದ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕುಳೂರು ಸದಾಶಿವನವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಿದರು. ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಹರಡಿ, ಕೆಲಸ ಸದ್ಯಕ್ಕೂ ತಾಯಿ ಕೈ ಬಿಡದೆ ನೀವು ನೆನೆಸಿಗಿಂತಲೂ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಪೂರ್ತೀಕರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮಾತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಧನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಿಯವರಿಯವರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಭಯಪಡುವಂತಹ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅದೇ ಕೈಗೂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂದು. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ವೈಭವವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣಲು ಅವರ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ದೈವಕರ್ಮದ ಫಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ದೊರಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ನೆನೆಸಿದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಬರ್ಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಂತ ಬುಟ್ಟಿಯಂತೆ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು, ಅದಿಂದು ನನಸಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರ ಐಕ್ಯರೂಪ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮದ ಒಂದು ಫಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರುಣಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಇದು ಸಿಕ್ಕದಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎದುರಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಇದು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ತಾಯಿಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿಡಿದರೂ ಇಂದುವರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ
ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ತಾಯಿ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯ ಒಂದೇ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ. ಇದು ನಾವು ಹೇಗೆಂದೇಳಿದರೆ ನೆನೆಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಗೂಡಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತಹ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಪಾಡಾಂಗರ ಭಗವತಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಿಸುವಂಥ ತಾಯಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಮಾತೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಯಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಂಥವರಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದವರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ತಾಯಿ ತುಂಬಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳುಂಟು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತೀಕರಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಅವರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ತಾಯಿಯವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬೇಡುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ತಾಯಿಯು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿ. ನೆನೆಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತಹ ಇರುವ ಈ ಮಾತೆ ಎಂದೆಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆನೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊರಲಿ. ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿ ನಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಭಗವತಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಸೀನರಂಥ ಇಂದಿರಕ್ಕನವರು ತಮ್ಮ ಮೌನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸದಾಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಬೆಳ್ಳಂಗುಡಿಲು ಅವರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿ. ಅವರನ್ನು ಧ್ವನಿಪೀಠಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆ ಭಗವತಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿವಾರ ದೇವಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಚಾರ ಭಟ್ಟವರೇ, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚೌಟ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ತೊಟ್ಟುತೊಡಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿ ತಿಂದು ಬೆಳೆದವರು. ಅವರ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಂಡವ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಲೈರವರೇ, ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಿಬೇಲವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವರೇ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಇಂದಿರಾ ಕೋರಿಕಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಬೈಲಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಊರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಂಥ ಗೋಪಾಲ ಎಂ ಬಂದೋಡವರೇ, ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಯವರು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಸಲ ಕಳೆಯಾಟ ಮಾಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ನುಡಿ ಆಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಗೋಪುರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಜೀರ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 3 ಗ್ರಾಮದವರು 40 ವಿಲ್ಲಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಆಚಾರಪಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡೊಂದು
ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾಯಿಯ ಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ ನಮಗಿದೆ, ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿರಿ, 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ತಾಯಿಯ ಮಾತು ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಎದ್ದರಿ ಹಣದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವರ್ಷ ಕಲಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿರುವುದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರಪಟ್ಟವರು, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಊರಿನ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೊದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಸತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲೂರು ಕನ್ಯನವರು ಉದ್ಯಮಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಿಕ್ಲು ಪಿತಾಡ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಳಿಯಾಟ ತುಂಬು ನಿಕ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ವೈಕ್ಯ ಒಂಜಿ ತಡೆ ಬರಂದ ಅಪ್ಪೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಪೇರು ಬಂದದ್ದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ಜಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಯಾವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಬಾಯಿಯ ಆ ಮಾತೆ ಆ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯರಲ್ಲಿ, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ದುಬೈಯ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಅಂದರೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿರುವ ಗಲ್ಫಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಅದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟವರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದವರು. ಅವರ ದುಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮಗೆ 20 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮೇತ ನಾವು ಹೋಗಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಕೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:17ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮುಹೂರ್ತ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇಣಿಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಬಂದೋಡೆ ಅವರು, ಹಿರಿಯರು, ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಈ ವೃದ್ಧರು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೋಗುವಂಥವರು ಗೋಪಾಲ ಬಂದೋಡು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲ್ಛಾವಣೆಯ ತಾಮ್ರದ ಕೆಲಸವನ್ನು 14,79,000 ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲನ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪೂವಮ್ಮಯ್ಯನ ಪುಷ್ಪವೇಣಿಯವರ ಮಗಳು ಬಿಸಜಾಕ್ಷಿ MP ಭಂಡಾರ ಮನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದವರು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ತೀಯ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜಪ್ಪಿನ ಸದಸ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಂದ ಶಾಲು ಒದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಸಜಾಕ್ಷಿ MP ಅವರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು, ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಹಾಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಗೋಪಾಲ ನನ್ನ ಮಾವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮಾವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಸಜಾಕ್ಷಿ MP ಅವರು ಅವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು, ಈಗ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂಡಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವರು KK ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ನಾನು ಹೆಸರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ನಮ್ಮ ತರವಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಂದಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ 40 ಬಿಲ್ಲಿಯವರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನೆಯವರಾಗಲಿ, 40 ಮನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಗಲು ಇರಲು ಎನ್ನದೆ 2:30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾಣಲು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಗವತಿ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಳ್ಳಂಗುಳು ಜಾತ್ರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಲಿಸುವಂದ್ರೆ ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25 ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವಾದ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸು. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆ ನೆನಪು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು,
ಅವರಿಗೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕಾಲದಾಯಿತು. ಈಗ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೇನು ಬರೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಸುಳೆಯವರ ನಮ್ಮ ರತಿಯಕ್ಕ, ರತಿ ಸುಳೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರು, ಅವರ ತಾಯಿಯವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸೋದು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪ 20 ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಳ, ಈಗ ಸೆನ್ಸಿಗೆ 50,000 ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು 20 ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸ್ಥಳದ ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಉದಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರುಣಿಸಲು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಮಾತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವತಿ ಮಾತೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತವತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಖರ್ಚಿಯ ಬಾಪ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಮಾತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬಾಳಂಗೆರೆ ಭಗವತಿ ಮಾತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದಂತಹ ಜಯರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಂಗುಡಿ ಒಂದೆಷ್ಟು ಇದೀಗ ತಾನೇ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ತೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರಿಂದ ಸದಾಶಯದ ನುಡಿ ಅವರನ್ನು ಧ್ವನಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ತಾಯಿ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ 10 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಬೆಳಿಗಾತ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಗರದಿಂದ ಬಂದೆ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಟುಗ 2 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋಲಿಯಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಬಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬಿಲ್ಲವರು ಅಂತ ಅವರು ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತೆಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಗುರುತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದುಡಿದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ತ್ಯಾಗ ಸಮಾಜದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರರವರು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಲ್ರವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕೆಲವರು ಕಲಿತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾಯಿಯಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್, KS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಂದರೆಲ್ಲ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ, ತಾಯಂದರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಆ ಟೀಚರ್ಸು ದಿನವಿಡೀ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಬಂದು ಮಡಿಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿರ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಸ್ತುತ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲಿತರೂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾಯಂದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಒಳ್ಳೆಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಆ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚುರುಕುತನ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಇತರ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ CM ರವರು ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದಂಥ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವಿಯ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಮಾಸನ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರರವರು, ದೇವದಾಸ್ ತುಂಬೇರವರು, ಮಜಿ ಮೋನಪ್ಪರವರು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಾಗ ನಿನ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಂದದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತರವಾಡುಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸೋಣ ಎಂಬ ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸದಾಶಿವಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋರಿಕಾರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ದಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಧ್ವನಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಇತ್ತಂಥ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಇವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಯವರಿಗೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಗವತಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ಅಚ್ಚಮಾರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಎಂಬಂದೇಳು ಇವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಿಬೈಲು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಬಲ್ಲಂಗುಡೇರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಪಾಣಂಗಡ ಭಗವತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪಟ್ಟತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ತೊಟ್ಟತೋಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಮಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಸರಗೋಡು, ಇವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಡಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಚೌಟ ದರ್ಬೆ, ಇವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಮೂಡಂಬೈಲು, ಇವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಸುಳಾಯ ಹೊಸಮನೆ ಪಟ್ಟತ್ತೂರು, ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಲಾಲ್ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಮಾಜ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ, ಇವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ವೈದ್ಯರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗರ ಭವತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಇವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಕೋರಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ಸೇವಾ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ, ಇವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಧರ್ಮಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಆನೋ ಭದ್ರಾಹ ಕೃತವೋ ಯಂತು ವಿಶ್ವತ ಎಂಬ ವೇದ ಮಂತ್ರದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳೇ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತೆಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್.
स्नेहं मजि निरुपमं यत्प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्त्वा देवान् विविधसेवा कुलतजा मजा पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु भजसि इदानीं चेन्मातस्तभजति कृपानापि भविता निरालम्बो लम्बोदरजननि कञ्जामि शरणम् स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरङ्कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनः को जानीते जननि जपनीजं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पठदरो जठाधारी कण्ठे भजगपतिहारी पशुपतिः कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानि त्वत्तानि ग्रहणपरिपाठी फलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा न च विभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां सञ्जाचे जननि जननं जातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रोक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे दत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव
आपत्सुमग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशे नैतच्छटत्वं मम भावजेथाः क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किम् परिपूर्णा करुणास्ति चेत् मयि अपराध परम्परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापघ्ने त्वत्समा न हि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वरी. ಕರ್ಮಾದು ಕರ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ಮಾಂತ್ಯೇ ಚ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಮದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕರ್ಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮಗಳು, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಪುಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ದುರ್ಗೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಹೇಗೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾನೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಬರ್ಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡುವವಳು ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗೆ ಸ್ಮೃತ ಹರಸಿ ಭೀತಿ ಮಶೇಷ ಜಂತೋ ಸ್ವಸ್ಥೈ ಸ್ಮೃತ ಮತಿ ಮತೀವ ಶುಭಾಂ ದದಾಸಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ಭಜಹಾರಿಣಿಕಾತ್ವದನ್ಯ ಸರ್ವೋಪಕಾರಕರಣಾಜ ಸದಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋನಿಜರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದಲೇ ಜನನವಾದಂತವರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಜನನವಾದವಳಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 14 ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಯಿ ಅಥವಾ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆವಿರ್ಭಾವವಾದವರಂತವರು. ಆದರೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಹುಟ್ಟಬಹುದಂತೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹುಟ್ಟಲಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹರಸಿ ಭೀತಿ ಮಶೇಷ ಜಂತೋ, ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾಳಂತೆ. ಸ್ವಸ್ಥೇ ಸ್ಮೃತಾ ಮತಿ ಮತೀವ ಶುಭಾಂ ದದಾಸಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡುವವಳು. ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುರಿತ ನಾಶಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದುರ್ಗತಿ ನಾಶಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗತಿಗಳು ಬರುವಂತಹ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆ ಯಾವ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಯಸಂ ತಿಲಸರ್ಪಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಯಸ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಸಂ ಪುಷ್ಟಿದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಜೀವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ನಶ್ವರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವಳು ಅವಳು. ಅಂತಹ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ದೈವಾಲಯ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಕ್ತರು ಬಂದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು
ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ನೀಗಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದಂತಹ ಭಗವತಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಭಗವತಿಗೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಯಸ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಷ್ಟದಾದಂತಹ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಖಡ್ಗದ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಆವಾಗ ಅವಳು ಶಕ್ತಿಯುತಳಾದಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುತಳಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸಂಹರಿಸಿದಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ತದಂಗವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುಭೀಕ್ಷವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುಭೀಕ್ಷವಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವವಳು ಅವಳು. ಅಂತಹ ಆ ಕೊನೆಯವಾದಂತಹ ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ಭಜಹಾರಿಣಿ ಕಾತ್ವದನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಾರಿದ್ರ್ಯತೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೂರೀಕರಿಸಿ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯಪ್ರದಂ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಜಯವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಾಳಂತೆ. ಅಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಹಾಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಅಷ್ಟವೈರಿಗಳಿದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರ ಲೋಭ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ 6 ಷಡ್ವೈರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುಷ್ಟವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಕೇವಲ ಹಣ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪತ್ತು, ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ತಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆ ಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಂತೂನಾಂ ನರಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ್ದು. ಯಾಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂತಹ ಜನ್ಮ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದುವೇ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ನಮಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವಳು ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹವಿದ್ದಾವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಏನೇನು ಸಂಪತ್ತುಗಳಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನೇನು ವಿದ್ಯೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದಂತಹ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿಯು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ದೂರೀಕರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪುರಾಣವನ್ನು ಓದುವುದು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರುತಂ ಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ ತಥಾ ಆರೋಗ್ಯಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಅವಳು ಒದಗಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ 5 ವಿಧದ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭೂಮಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಮುಖೇನವಾಗಿ, ಜಲತತ್ವಕ್ಕೆ ಕಲಶದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತ್ರ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಯು ತತ್ವಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಾಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಧಾರಣಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು
ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಂಗಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಂಗಳತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿ ಸಂತಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೂಜೆಯ ಕಲ್ಪೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಸುಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗಭಾಗ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಧನ ಕನಕ ವಸ್ತುವಾಹನಾದಿ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ದೂರೀಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಂಗಳತೆಯನ್ನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಶ್ರೀ ಜಗನ್ಮಾತೆ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ.
ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ಆಚರಿತ ಚಂಡಿಕಾಹವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸುರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಾ ಯಥಾಸ್ಥಾನ ಉದ್ವಾಸಯಾಮಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮುಟ್ಟದ ಏನಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಾಗ
ಭಕ್ತರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ತಾನೇ ಚಂಡಿಕೆಯ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅನ್ನಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತದನಂತರ ಯಾಗದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅನ್ನಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಛತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕೆಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಲ್ಲಿಂದು ವಿನಂತಿ, ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನೂತನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ನಡೆದಂತ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದ ಗುಂಡದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೃಷ್ಣ ಕುಂಜಿತ್ತಲು ಎಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒರೆಕಾಣಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಂಜಿತ್ತಲರವರು ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಂಡಿಕ್ 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 ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೂತನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರೇ, ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನೂತನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನೂತನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಎದುರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಲಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಭಗವತಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತೆರಳಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸಾದ
ಕಲಶ ಇದೆ ಕಲಶ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರೆ ರಶೀದಿ ಹಾಕಿ. ಹಲೋ ಭಕ್ತ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಭಗವತಿ ಅನ್ನಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಾಸೆಯರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರುಣಿಸಿದ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯರು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವರು, ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಾರಾಯಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯರು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಭಗವತಿ ಅನ್ನಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಾಸೆಯರು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.
ഹലോ അന്നപ്രസാദ സ്വീകാരം മൽപ്പര വാക്കിന്നത്തെ അതിനകത്ത് വേഗം അന്നഛത്രക്ക് പോടുന്ന കേനൊന്നുമില്ല ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ವಾಕಿತ್ನಕ್ಲು ಐನಾತ್ ವೇಗ ಅನ್ನ ಛತ್ರಗು ಪೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಆದ ಏರ್ಲ ಪಾಯರವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಕಡಂಬಾರು ಮೊಗಲ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು ಐನ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಆರೈಸೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಚೌಕಾರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡಂಬಾರು ಮೂಲು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡನುಂಡು ಮುಕುಲ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು ಐನ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದೇ ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನೂತನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
hall 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 hall
ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಅನ್ನಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನ್ನಛತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಯಾರು ಹೋಗಬಾರದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 3 ಗಂಟೆಗೆ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿರುವುದು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದಿಂದ ರಾಗಸುಧಾ ಹೊಸಂಗಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸತೀಶ ಶ್ರೇಮಿಕಾ ಕಂಗುಮೆ. ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಂಬಾರ್ ಇವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೌಕಾರು ಮಂತ್ರಾವತಿ ಗುಳಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ವರನ ದೈಗೋಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೂಲಕ ಆಡಿ ತೋರಿಸಲಿರುವರು. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಎತ್ತವರು ಯಾರು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ರಂಜಿತ್. ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಚಿನ್ನು. ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ರಂಜಿತ್. ಇದರ ಎತ್ತವರು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ನೀಲಾಕಂಡಿ
ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಸಭಾ ಮಂಟಪದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಜರುಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಸಭಾ ಮಂಟಪದ ಎದುರುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಂಬಾರ್ ಇವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೌಕಾರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಗುಳಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಯಕ್ಷ ಕಲಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ದೈಗೋಳ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಆಡಿ ತೋರಿಸಲಿರುವರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನದಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಸಭಾ ಮಂಟಪದ ಎದುರುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಬೃಂದದಿಂದ ರಾಗಸುಧಾ ಹೊಸಂಗಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇವರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಸೇಮಿಕಾ ಕಂಗುಮೆ ಮಜಿವೇಲು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಸಭಾ ಮಂಟಪದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯ ಅನ್ನ ಛತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕಲಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೃದಂಗ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಕ್ಕಿಲ, ವಯಲಿನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಗಾಯಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಜರುಗಿ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಸಭಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಗಾಯಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 2 ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದೈವತಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಸಭಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ್ ಸತೀಶ್ ಸೇಮಿಕಾ ಕಂಗುವೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಾಯಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ತಾನೇ ಜರಗಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರಿಂದ ರಾಗಸುಧಾ ಹೊಸಂಗಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಸೇಮಿಕಾ ಕಂಗುಮೆ ಮಜವೇಲ್. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಂಬಾರ್ ಇವರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೌಕಾರು ಮಂತ್ರವಾದಿಗುಳಿಗ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ದೈಗೋಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಆಡಿ ತೋರಿಸಲಿರು. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ತಾನೇ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಶಿಲ್ಪಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ರಾಗಸುಧಾ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಸಂಗಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿನ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ ಇವರ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದಿಂದ ಇದೀಗ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಯಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲಿರುವವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮಯ್. ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಕಿಲ ಇವರು ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಗಮ್ ಗಣಪತಿ ಹಾಡಲಿರುವವರು ಕುಮಾರಿ ವರ್ಷಾ.
गं गणपते नमो नमो शङ्करि तनया नमो नमो 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 गं गणपते अंकुशधर मंगलकर पंकज चरणा 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 गणपते नमो नमो शङ्करि तनया नमो नमो गं गणपते गगरी
ಗರಿ ಸನಿ ರಿ ಸನಿ ಪ ಸನಿ ಪನಿ ಗಂ ಗಂ ಗಣಪತೆ ಗಗ ಪ ಪನಿ ನಿ ಸನಿ ಸನಿ ರಿ ಸಾ ಸನಿ ಪನಿ ಪ ಗ ಪನಿ ಗಂ ಗಂ ಗಣಪತೆ ಗಗ ಪ ಪ ಪ ಗಗ ಪ ಪ ಪ ಪ ಗಗ ಪ ಪ ಪ ಗ ಪ ನಿ 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 ಗ ಪ ನಿ 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 ಗ ಪ ನಿ 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 ಪ ನಿ ಸಾ ಸ ಸಾ ಸ ಸ ನಿ ಸಾ ಸ ಸಾ ಗರಿ ಗರಿ ಸ ನಿ ಸಾ ಸ ಸಾ ಸ ಗರಿ ಸ ನಿ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಸ ನಿ ಪ ನಿ ಗ ಪ ಗಂ ಗಂ ಗಣಪತೆ ನಮೋ ನಮೋ ಕರಿತನಯ ನಮೋ ನಮೋ ಗಂ ಗಣಪತೆ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರವೀಣಾ ಕಮಲ ಜಾದಳ ಹಾಡಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾಪಾಲಯ ತುಂಗಾ ತೀರ ವಿರಾಜಂ.
सुशीलं निरुपमसुन्दर काय सुशीलं निरुपमसुन्दर काय सुशीलं निरुपमसुन्दर काय सुशीलं वरकमलेशा हितमित सकलं वरकमलेशा हितमित सकलं राघवेन्द्र गुरुराजं भजमना तुङ्गातीरविराजं भजमना राघवेन्द्र गुरुराजं भजमना तुङ्गातीरविराजम् ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಸುಲೋಚನ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜತೀಶ್ವರ. कामलसुलोचना विमलतटाकिनी माराळगामिनी परिहरमाते बिम्बा नानाविदो ಮಂಡಲ ರೇ ಚಂದನ ಕುಂಕುಮ ಸಂಕಲಿತ ಪರಿಮಳ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕಧಾರೆ ಜಾಜಿಶಯ್ಯ ಕಚಕುಚ ಗಣ ಜಗ ನಾಂಬೋಜ ಮಾರಾಳಗಾಮಿನಿ ಕರಿಹರಮಾತೆ ಬಿಂಬ ನಾನಾವಿದೋ ಮಂಡಲ ರೇ ಸಾನಿದ ಪಮ ಪಗಮ ಪಾ ಸಾನಿದ ಪಮ ಗಮ ಪದನಿ ಸಾ
ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದಯಮಾಡೋ ರಂಗ.
ಪರಗತಿ ನೀನೆ ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ಸಹಾಯ ನಿನ್ನದೇ ಸರ್ವದಿ ತೋರಿ ಕರುಣಾ ಸಹಾಯ ನಿನ್ನದೇ ಸರ್ವದಿ ತೋರಿ ಕರುಣಾ ಕರಿರಾಜ ವರದನೆ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಕರಿರಾಜ ವರದನೆ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಹರಿ ಸರ್ವಭೌಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಹರಿ ಸರ್ವಭೌಮ ದಯ ಮಾಡೋ ರಂಗ ದಯ ಮಾಡೋ ದಯ ಮಾಡೋ ನಿನ್ನ ದಾಸನು ನಾನೆಂದು ದಯ ಮಾಡೋ ರಂಗ ದಯ ಮಾಡೋ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ರಾಗಿ ತಂದೀರ. दुर्गादेवी दुरित निवारिणी दुर्गादेवी दुरित निवारिणी दुर्गादेवी दुरित निवारिणी दुर्गादेवी दुरित निवारिणी स्वर्ग पावर्ग सौख्यदायिनी स्वर्ग पावर्ग सौख्यदायिनी स्वर्ग पावर्ग सौख्यदायिनी स्वर्ग पावर्ग सौख्यदायिनी सुरेश पालिनी सलहौ जननी सुरेश पालिनी सलहौ जननी सुरेश पालिनी सलहौ जननी सुरेश पालिनी सलहौ जननी सासग गम मप सासनि निद दम गम मप सानि दम गम गरि सासग गम मप सासनि निद दम गम मप सानि दम गम गरि मागरि सानि दम पप ससग गम माग गरि रि सानि निद दम मागरि सानि दम पप ससग गम माग गरि रि सानि निद दम मागरि दुर्गादेवी दुरित निवारिणी दुर्गादेवी प्राणाग्नि संयोगदी जनिसि
ಸಪ್ತಾಸ್ವರ ಯೋಗಿನಿ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಸಂಯೋಗದಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಣವನಾದ ಸಪ್ತಾಸ್ವರ ಯೋಗಿನಿ ವೀಣಾದಿವಾದ್ಯ ನೃತ್ಯಗಾನ ವೀಣಾದಿವಾದ್ಯ ನೃತ್ಯಗಾನ ವೀಣಾದಿವಾದ್ಯ ನೃತ್ಯಗಾನ ವೀಣಾದಿವಾದ್ಯ ನೃತ್ಯಗಾನ ವಿನೋದಿನಿ ಹರಿ ಕೇಶ ಜನನಿ ವಿನೋದಿನಿ ಹರಿ ಕೇಶ ಜನನಿ ವಿನೋದಿನಿ ಹರಿ ಕೇಶ ಜನನಿ ಸಾಸಕ ಗಮ ಮಪ ಸಾಸನಿ ನಿದ ದಮ ಗಮ ಮಪ ಸಾನಿ ದಮ ಗಮ ಗರಿಸಿ ಸಾಸಕ ಗಮ ಮಪ ಸಾಸನಿ ನಿದ ದಮ ಗಮ ಮಪ ಸಾನಿ ದಮ ಗಮ ಗರಿಸಿ ಮಾಗರಿ ಸಾನಿ ದಮ ಪಪ ಸಸಕ ಗಮ ಮಾಗ ಗರಿ ರೆ ಸಾನಿ ನಿದ ದಮ ಮಾಗರಿ ಮಾಗರಿ ಸಾನಿ ದಮ ಪಪ ಸಸಕ ಗಮ ಮಾಗ ಗರಿ ರೆ ಸಾನಿ ನಿದ ದಮ ಮಾಗರಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ದುರಿತ ನಿವಾರಿಣಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರವಾಯಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರವಾಯಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾರ್ತೆಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾರ್ತೆಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಮಾತಾ ಪಿತರನು ಸೇವಿಪರಾಗಿ ಮಾತಾ ಪಿತರನು ಸೇವಿಪರಾಗಿ ಪಾತ ಕಾರ್ಯವ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಮಾತಾ ಪಿತರನು ಸೇವಿಪರಾಗಿ ಪಾತಕ ಕಾರ್ಯವ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಮಿಗಿಲಾದವರಾಗಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಮಿಗಿಲಾದವರಾಗಿ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಶ್ರೀರಮಣನ ಪದ ಸೇವಿಪರಾಗಿ ಶ್ರೀರಮಣನ ಪದ ಸೇವಿಪರಾಗಿ
ಮುಂದೆ ಮಾಯಾತೀತ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರು ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ. ಸ್ವರೂಪಿಣಿ
ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ 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 ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ ಶುಭಮಂಗಳೇ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೇ ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ ಶುಭಮಂಗಳೇ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೇ ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ 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 ಶಂಕರ ಸನ್ನುತೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಚರಣೆ ಶಂಕರ ಸನ್ನುತೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಚರಣೆ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಿಶಾರದೆ ವರದೆ ಶಂಕರ ಸನ್ನುತೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಚರಣೆ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಿಶಾರದೆ ವರದೆ ಸಲಹಿಮ್ಮತಾಯೇ ಸಾಮಗಾನ ಪ್ರಿಯೆ ಸಲಹಿಮ್ಮತಾಯೇ ಸಾಮಗಾನ ಪ್ರಿಯೆ ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ ಶುಭಮಂಗಳೇ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೇ ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ 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 ಕರುಣಿಸೆಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಕಮನೀಯ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸುಪೂಜಿತೆ ಕರುಣಿಸೆಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಕಮನೀಯ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸುಪೂಜಿತೆ ಕಾವ್ಯಗಾನ ಕಲಾ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಕಾವ್ಯಗಾನ ಕಲಾ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಕಾಮಿತದಾಯಿನಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜನನಿ ಕಾಮಿತದಾಯಿನಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜನನಿ ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ ಶುಭಮಂಗಳೇ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೇ ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ 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 ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಮವತು ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ. ಮಾಮವತು ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾಮವತು ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಬೇಗ ದಿವ್ಯಮತಿ. ಇದುವರೆಗೆ ರಾಗಸುಧಾ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆಯಾದ ಶಿಲ್ಪಾ ಭಟ್ ಇವರ ಶಿಷ್ಯವೃಂದದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಸುಧಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂಕಲ್ಪ
ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧಾರ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲಪಾಲ ಪರಮಾನಂದ 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 ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ಶ್ರೀ ಕೌಸ್ತುಭಾಧರ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ಶ್ರೀ ಕೌಸ್ತುಭಾಧರ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ಶ್ರೀ ಕೌಸ್ತುಭಾಧರ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ಶ್ರೀ ಕೌಸ್ತುಭಾಧರ ಮಾವಗ ಭಯಹರ ಮುಕುಂದ ಮಾವಗ ಭಯಹರ ಮುಕುಂದ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧಾರ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲಪಾಲ ಪರಮಾನಂದ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧಾರ ಗೋವಿಂದ ಪಾಂಡತ ಸುರರಿ ಪಾದವೃಂದ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪರಾಮೃತ ಗಂಧ ಪಾಂಡತ ಸುರರಿ ಪಾದವೃಂದ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪರಾಮೃತ ಗಂಧ ನಾಟ್ಯ ರಸೋತ್ಕಟ ನಾನಾಭರಣ ನಾಟ್ಯ ರಸೋತ್ಕಟ ನಾನಾಭರಣ ನಾಟ್ಯ ರಸೋತ್ಕಟ ನಾನಾಭರಣ ನಾಟ್ಯ ರಸೋತ್ಕಟ ನಾನಾಭರಣ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥಾಂಕಿತ ಚರಣ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥಾಂಕಿತ ಚರಣ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧಾರ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲಪಾಲ ಪರಮಾನಂದ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧಾರ ಗೋವಿಂದ ತದನ
ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोष
ಕುವಲಯ ಮಂಡಲ ಮೌಲಿ ಮಿಲಕ ಕುಲಾಲಿ ಕುಲೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ವಿಜಿತ ಸಹಸ್ರ ಕರೈಕ ಸಹಸ್ರ ಕರೈಕ ಸಹಸ್ರ ಕರೈಕನುತೆ ಕೃತ ಸುರ ತಾರಕ ಸಂಗರ ತಾರಕ ಸಂಗರ ತಾರಕ ಸೂಸುಸುತೆ ಸುರತ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾನ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾನ ಸಮಾಧಿ ಸುಜಾತರತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಐ ಮೈ ದೀನ ದಯಾಲು ದಯಾಳುವ ಐ ಜಗದನ ಪ್ರಯಾಸಿತೆ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾನ ಸಮಾಧಿ ಸುಜಾತರತೆ ಯದುಚಿತ ಮತ್ತವ ವ್ಯುತ್ತರಿ ಗುರು ತಾದುರು ತಾಪಮ ಪಾಕುರುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಈವರೆಗೆ ರಾಗಸುಧಾ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲು ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗರೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಟ್ಟತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ರಾಗಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಗಸುಧಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಗುರುಗಳಾದ ಶಿಲ್ಪಾ ಭಟ್ ಇವರಿಗೂ ನಮಗೆ ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಕಿಲ ಹಾಗೂ ವಯಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮೈ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲು ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗರೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕಲಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶಿಲ್ಪಾ ಪಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲು ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸುಮಾರು 2 ತಾಸಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸಾಗರ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ದೈವಿಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದಂತ ಈ ಒಂದು ತಂಡವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾನತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹರಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೃದಂಗದ ಮೂಲಕ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಕಿಲ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶಿಲ್ಪಾ ಭಟ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಮೃದಂಗದ ಮೂಲಕ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಕಿಲ ಇವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಮಜಿದೇಲಿ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂದಿರಾ ಕೋರಿಕರ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ವಯಲಿನ್ ಮೂಲಕ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಮಿಕಾ ಸತೀಶ್ ಕಂಗಮೆ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಗರವನ್ನು ತೇಲಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಗಾಯಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ತಿವಾಸ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಕಂಗುಮೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ವೈದ್ಯರು ಕಂಗಮೆ ಹಾಗೂ ಸೇವಿಕಾ ಕಂಗಮೆ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪಾ ಭಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮೃದಂಗ ವಯಲಿನ್ ಹಾಗೂ ಈ ಶಿಷ್ಯ ಬೃಂದವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಬಲ್ಲಂಗುಡಿನ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಮಗಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆ ಈ ಒಂದು ಮಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯವು ತಮಗೆ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಂಬಾರಿ ಇವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೌಕಾರ್ ಮಂತ್ರಾವತಿ ಗುಳಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ವರನ ದೈಗೋಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಕಥಾ ಭಾಗವನ್ನು ಆಡಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಹಲ್ 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 ಬಲ್ಲಂಗಡಿಯಲು ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೂತನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಜ್ಜಯದ ಈ ದಿನ ತಾನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡಿ ಈ ರಂಗ ಚಾವಡಿಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಂಬಾರ್ ತಂಡದ ಜೋಕುಲೆಡ್ದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಇನಿ ತ ಪ್ರಸಂಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮೇಳಾ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಂಬಾರ್ ತ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಚೌಕಾರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಯಕ್ಷ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಜೋಕುಲೆಡ್ದೆ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ದೈಗೋಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಾಮ ಪನ್ಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಚಾವಡಿನ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮಂತನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮಲ್ತನ್ನುವ
ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೇ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲುಯೇ ಮೂಲು ಒಂಜದು ಸೆವೆರುಯೇ ಪಟ್ಟತೂರು ಮಣ್ಣೆಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಲೇಸುಯೇ 7 ದಿನದ ಪೊಲ ಜಾತ್ರೆ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಮಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಸುರು ಕಲಶಯೇ ಮೂಲು ನಡು ಕಲಶಯೇ ಮುಡಿ ಉಚ್ಚಯಗೆ ಮೂಲು ಬಲ್ಗುಡೆಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಯೇ ಕಾಯೋಗು ಪುಲ್ಸುಲೆಸುಲೆ ಪಾದು ತಾಗಿ ತಪ್ಪಿ ಪಚ್ಚೋಗು ಪೊಲ್ಲ ಪಲ್ಪು ಬೆಳಗಾದು ಅಪ್ಪೇರ ಸುಗಿಪುಡು ನಿಂತಿ ಕರುಣೆರಾದು ಪೂ ಪಂದು ತಾರೈನು ಅರಿಯೋ ನೋಡುದಿ ಒಂದು ಬರ್ತೂರು ಸನ್ನಿಧಿದ ಗೌಜಿ ಉಚ್ಚಯತು ನೋಡು ಪಾಡಂಗರೇಶ್ವರಿಗೂ ನಂತಿ ಪರಕೆನು ಸಂದಾವಡು ಪಾಡಂಗರೇಶ್ವರಿಯೇ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಿಲೆಯೇ ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಯೇ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲುಯೇ ಮೂಲು ಒಂಜದು ಸೆವೆರುಯೇ ಪಟ್ಟತೂರು ಮಣ್ಣುಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಲೇಸುಯೇ ನಲ್ಮೆಗೆ ನಿರಲಾದ ಕರುಣೆದ ಕಣ್ಣಾದ ಅಲ್ಕಿನ ಜೀವೋಗು ಬಲ್ಕಿರಿನ ಪಟ್ಟೊಂದು ದುನ್ನ ದುಃಖ ಮಾಜಾದು ಕಂಡಿ ನೋಡಿ ಒರಿಪಾದು ಇರೆ ಪಾದ ಕೂರೊಂದು ಕಣ್ಣಾವಸರು ಮಾಜಿಂಡು ಮದಿಪುನು ಸಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ತುದ ಪಾಡಂಗರೆ ಅಪ್ಪನ ಪೊಲ್ಲುದಲೆ ಸುಂದು ಪಾಡಂಗರೇಶ್ವರಿಯೇ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಿಲೆಯೇ ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಯೇ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲುಯೇ ಮೂಲ
ಬಲಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರುಪಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಹುಲ್ಲಮ್ಮ ಬಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರುಪಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಹುಲ್ಲಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ కష్టోను కడుపులే ఊరును కాపులే కష్టోను కడుపులే ఇష్టోను అమ్మ ఇష్టోను అమ్మ 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 మారియమ్మ దేవి మారియమ్మ పూర్వద మారియమ్మ మారి పూజన కలసేయమ్మ అమ్మ 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 మారియమ్మ దేవి మారియమ్మ పూర్వద మారియమ్మ మారి పూజన కలసేయమ్మ రాశి పూజను ఎట్లు మస్తుందమ్మా రాశి పూజను ఎట్లు మస్తుందమ్మా నీరి కరకు ఎట్లు పాడేదమ్మా నీరి కరకు ఎట్లు పాడేదమ్మా అమ్మ సన్నీ గిడాలే పన్నీరు తలుపులే సన్నీ గిడాలే పన్నీరు తలుపులే కణనీరు వరుసలమ్మ కణనీరు వరుసలమ్మ అమ్మ 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 మారియమ్మ దేవి మారియమ్మ ಬಲಿಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಬರುಪಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಬರುಪಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಅಮ್ಮ 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 ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ
ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಭಗಿನಿ ನೀನು, ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದೀಪ ನೀನು, ಭವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾತ ನೀನು, ಶಕ್ತಿ ಅನುಜ ನೀನು, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಭಗಿನಿ ನೀನು, ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ದೀಪ್ತಿ ನೀನು, ಭವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ದಾತ ನೀನು. ಪೂಜೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೇ
ಮಾಯೋದಾ ಬಿರು ಪಗರಿಡು ಲೋಕ ಕಾಪುನಾ ಮುಗೀರ ಸತ್ಯುಲೆಗ್ ಶರಣಾಯನೇ ಮುಗೀರ ಸತ್ಯುಲೆಗ್ ಶರಣಾಯನೇ ಪರಶುರಾಮ ಮನ್ನಡು ನಿಲೆವೂರಿನ ಸಕ್ತಿಲು ಕಾಡಕ್ಕೆ ಪುಲ ಗುರ್ಪುಗು ಒಲಿದು ಭಕ್ತಿ ಸತ್ಯುಲು ಎಡ್ಮುರ ಮನ್ನದ ಮಾಯ್ಕಾರೆರು ಎಡ್ಮೂರ ಮನ್ನದ ಮಾಯ್ಕಾರೆರು ಮಾಯೋದ ವಿರೂಪಗರಿಡು ಲೋಕ ಕಾಪುನಾ ಮುಗೀರ ಸತ್ಯುಲೆಗ್ ಶರಣಾಯನೇ ಮುಗೀರ ಸತ್ಯುಲೆಗ್ ಶರಣಾಯನೇ ಸತ್ಯುದ ಬಿರು ಪಗರಿದ ಸಿರಿ ಸತ್ತಿಲೋ ಭಕ್ತಿ ದೀದು ಪಂಡ ಇರಿಗು ಪರಕೆ ಸೇವೆಯಗಿಲು ಭಕ್ತಿ ದೊರಿತ ದೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ರತ್ತ ಪುಗೆಲು ಭಕ್ತಿ ದೀದು ಪಂಡ ಇರಿಗು ಪರಕೆ ಸೇವೆಯಗಿಲು ಭಕ್ತಿ ದುರಿತ ದೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ರತ್ತ ಪುಗೆಲು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಇರೆನ ಜೋಗ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಪಂಚವರ್ಣ ದೊಂಪದಡಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಧರ್ಮ ನಿರಲು ಪತ್ತು ಬಿರೆಲು ಪತ್ತು ಊರು ಪತ್ತು ಬಿರೆಲು ಪತ್ತು ಊರು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಅಡಿಡು ಕೊರಿ ಧರ್ಮನೆ ಮಾತು ಪೀನಾನೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಯೋದ ಬಿರು ಪಗರಿಡು ಲೋಕ ಕಾಪುನಾ ಮುಗೀರ ಸತ್ಯುಲೆಗ್ ಶರಣಾಯನೇ ಮುಗೀರ ಸತ್ಯುಲೆಗ್ ಶರಣಾಯನೇ ನಾಲು ದಿನದ ಬದುಕು ಮೂಲು ಬರಡು ಕಷ್ಟ ನೋದು ಖಾತೆ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಕರ್ಬ ಬೇಲಿಯಾದು ನಾಲು ದಿನದ ಬದುಕು ಮೂಲು ಬರಡು ಕಷ್ಟ ನೋದು ಖಾತೆ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಕರ್ಬ ಬೇಲಿಯಾದು
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಂಬಾರು ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೌಕಾರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಗುಳಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ದೈಗೋಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಇದೀಗ ಆಡಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ 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 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಂಬಾರ್ ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೌಕಾರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಸುವರ್ಣ ದೈಗೋಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಥಾಭಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಾಮ. ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಾ ಭಟ್ ಬರಮನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಸುದೀಶ್ ಪಾಣಾಜೆ. ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮದಾಸ್ ವಗೆನಾಡು, ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿ ಪಿರುವೋಡಿ, ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನವ್ ಸುವರ್ಣ ದೈಗೋಳಿ. ಮುಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನಾಗಿ ಅಖಿಲೇಶ್, ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಾ, ವಾಯುವಾಗಿ ಇಂಚರ, ವರುಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಕುಬೇರನಾಗಿ ಸಹನ, ನಾಡಿಜಂಗನಾಗಿ ದಿಶಾನ್, ದಂತವಕ್ರನಾಗಿ ಅನ್ವೇಷ್, ವಕ್ರಮುಖನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಕಾ, ದೀರ್ಘಾಕ್ಷನಾಗಿ ಜಿಶ್ವಿತ್, ಶಂಭರಾಸುರನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಿತ್, ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ಋತ್ವಿಕ್, ಗರುಡನಾಗಿ ದಿಶಾನ್, ದಿನೇಶ್ ಮಜ್ವೇಲ್, ದೇವೇಂದ್ರನಾಗಿ ಅನ್ವಿತಾ, ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತನೈ, ವಾಯುವಾಗಿ ಆರ್ಯನ್, ವರುಣನಾಗಿ ಚಾರ್ವಿ, ಕುಬೇರನಾಗಿ ಸಹನ, ನರಕಾಸುರನಾಗಿ ಸತೀಶ ಸುವರ್ಣ ದೈಗೋಳಿ, ದೀರ್ಘದಂತನಾಗಿ ಅನ್ವೇಷ್, ಕರಾಸುರನಾಗಿ ಜಿಶ್ಮಿತ್, ಮೇಘಾಸುರನಾಗಿ ಕೀರ್ತೇಶ್, ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನಾಗಿ ನಿಕ್ಷಿತ್, ನಾರದನಾಗಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಏಳ್ಕಾನ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಸುಮನ ನಡಿವೇಲು, ಸತ್ಯಭಾಮಿಯಾಗಿ ವೈಶಾಲಿ, ಮುರಾಸುರನಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ, ಶಮೀಕ್ಷಾ, ಕೃಷ್ಣವಿ, ಯಶ್ವಿನ್, ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆರಾಧ್ಯ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ್, ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧನುಷ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಶ್ರೀ ಚೌಕಾರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕಡಂಬಾರು, ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಂಬಾರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ಇತ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತುಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮಕ್ಕಳ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡರ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕುರುಡು ಮಾಡದ ಈ ಪುಡ್ತುಡೆ ಎನ್ನಿಕಲ್ದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೋನುವ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಒರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಒರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬತ್ತದ ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಕ್ಲು ಶುರು ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ 3 ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾರ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಲು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನೊಂದಲ್ಲ.
ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಬಾರ ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಸಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದಾಯಿತು ಚೋರನೆಂದು ಬಹಳ ದೂರು ಮಾಡಿದಾಯಿತು ಯಾರನೆಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದಾಯಿತು ಚೋರನೆಂದು ಬಹಳ ದೂರು ಮಾಡಿದಾಯಿತು 3 ನಿಮಿಷ ಅವನ ಮರೆಯಲಾಗದಾಯಿತು 3 ನಿಮಿಷ ಅವನ ಮರೆಯಲಾಗದಾಯಿತು ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೋಹಜಾಲ ಸಡಲದಾಯಿತು ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೋಹಜಾಲ ಸಡಲದಾಯಿತು ಬಾರಸಖಿ 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 ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಯಾವನೀತನೆಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಯಿತು ಗೋವಳನವನಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಾಯಿತು ಯಾವನೀತನೆಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಯಿತು ಗೋವಳನಿವನಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಾಯಿತು ಯಾವನಾದರೇನು ಇವನ ಕ್ಷಣವು ಕಾಣದೆ ಯಾವನಾದರೇನು ಇವನ ಕ್ಷಣವು ಕಾಣದೆ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಯಿತು ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಯಿತು ಬಾರಸಕ್ಕೆ 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 ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ
ಒರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ. ದಿವ್ಯತೆಯರಿತವನು ಸಂತನೆಂದರೆ ಯಾರು? ದಿವ್ಯತೆಯರಿತವನು ಸರಳತೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಖವ ಕಂಡವನು ಸಂತನೆಂದರೆ ಯಾರು? ದಿವ್ಯತೆಯರಿತವನು ಮಮತೆ ಬಂಧನ ಕಳಚಿ ಬಲು ದೂರ ನಿಂತವನು ಮಮತೆ ಬಂಧನ ಕಳಚಿ ಬಲು ದೂರ ನಿಂತವನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಮುದ್ದು ರಾಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಮುದ್ದು ರಾಮ. ಬಳ್ಳಂಗುಡಿಲು ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗರಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಂಬಾರ್ ಇವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೌಕಾರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಗುಳಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ದೈಗೋಳಿ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಆಡಿ ತೋರಿಸುವರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾವ್ಯದ ಗ್ರಾಮುಡು ನೆಲೆ ಉಂತುದು ಕಾರ್ಣಿಕೋದ ದೈವೋಗು ಶರಣಾದು ಸಾವ್ಯದ ಗ್ರಾಮುಡು ನೆಲೆ ಉಂತುದು ಕಾರ್ಣಿಕೋದ ದೈವೋಗು ಶರಣಾದು ಸತ್ಯೋದ ನುಡಿಟಿ ಅಜ್ಜನು ಕಷ್ಟೋನು ಕಳೆವುನ ಭಕ್ತರು ಸತ್ಯೋ
స్వామి కొరగజ్జ స్వామి కొరగజ్జ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾವ್ಯದ ಗ್ರಾಮಡು ನೆಲೆ ಉಂಟುದು ಕಾರ್ಮಿಕೋದ ದೈವಗೂ ಶರಣಾದೆ ಸಾವ್ಯದ ಗ್ರಾಮಡು ನೆಲೆ ಉಂಟುದು ಕಾರ್ಮಿಕೋದ ದೈವಗೂ ಶರಣಾದೆ ಪಲ್ಕೆಡು ನೆಲೆ ಉಂಟುದು ನಮ ಮಂತಿ ಸೇವೆನ ಕೈಗೊಂದು ನೀಯೊಟ್ಟು ಪಲ್ಕೆಡು ನೆಲೆ ಉಂಟುದು ನಮ ಮಲ್ತಿ ಸೇವೆನ ಕೈಗೊಂದು ಹಿರೆ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಬರ್ತದು ಹಿರೆ ಸೇವೆದ ಭಾಗ್ಯನು ಕೈಗೊಂದು ಹಿರೆ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಬರ್ತದು ಹಿರೆ ಸೇವೆದ ಭಾಗ್ಯನು ಕೈಗೊಂದು ನಟ್ಟುವೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ಮೀಯೊಟ್ಟುದ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡು ನಟ್ಟುವೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ನೀಯೊಟ್ಟುದ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾವ್ಯದ ಗ್ರಾಮಡು ನೆಲೆ ಉಂಟುದು ಕಾರ್ಮಿಕೋದ ದೈವಗೂ ಶರಣಾದೆ ಸಾವ್ಯದ ಗ್ರಾಮಡು ನೆಲೆ ಉಂಟುದು ಕಾರ್ಮಿಕೋದ ದೈವಗೂ ಶರಣಾದೆ ಕಪ್ಪು ರೂಪದ ಮೋನೆಡಿ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆದ ಮಾಯುನು ಕಪ್ಪು ರೂಪದ ಮೋನೆಡು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆದ ಮಾಯುನು ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನೆಡು ಶಿವನ ವಂಜಿ ರೂಪನು ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನೆಡು ಶಿವನ ವಂಜಿ ರೂಪನು ಕಾರ್ಮಿಕೋದ ಹಜ್ಜಾಗ ಶರಣು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಾದಗು ಶರಣು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾವ್ಯದ ಗ್ರಾಮಡು ನೆಲೆ ಉಂಟುದು ಕಾರ್ಮಿಕೋದ ದೈವಗೂ ಶರಣಾದೆ ಸಾವ್ಯದ ಗ್ರಾಮಡು ನೆಲೆ ಉಂಟುದು ಕಾರ್ಮಿಕೋದ ದೈವಗೂ ಶರಣಾದೆ ಸತ್ಯೋದ ನುಡಿಟಿ ಅಜ್ಜನು ಕಷ್ಟೋನು ಕಳೆವುನ ಭಕ್ತರು ಸತ್ಯೋದ ನುಡಿಟ್ ಅಜ್ಜನು ಕಷ್ಟೋನು ಕಳೆವುನ ಭಕ್ತರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಭಕ್ತಿಡು ನಟ್ಟೋನುಗ ಸತ್ಯೋದ ಸಾದಿನು ತೋಜಾಲೆಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾವ್ಯದ ಗ್ರಾಮಡು ನೆಲೆ ಉಂಟುದು
ಕಾರ್ಮಿಕೋದ ದೈವಗೂ ಶರಣಾದೆ ಸಾವ್ಯದ ಗ್ರಾಮಡು ನೆಲೆ ಉಂಟುದು ಕಾರ್ಮಿಕೋದ ದೈವಗೂ ಶರಣಾದೆ ಕಾರ್ಮಿಕೋದ ದೈವಗೂ ಶರಣಾದೆ ಕಾರ್ಮಿಕೋದ ದೈವಗೂ ಶರಣಾದೆ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಅಜ್ಜ ಅಭಯ ಕೋರ್ಲೆ ಅಜ್ಜ ಈರನ ಪಾದುಗು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಡೆ ಭಕ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಅಜ್ಜ ಅಭಯ ಕೋರ್ಲೆ ಅಜ್ಜ ಈರನ ಪಾದುಗು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪರಶಿವನಾಂಶ ಉಂಡು ಈರುಪೊಡು ಕೊರಪೋಲು ಅಪ್ಪೇನ ಈ ಬಾಲೆಡು ಪರಶಿವನಾಂಶ ಉಂಡು ಈರುಪೊಡು ಕೊರಪೋಲು ಅಪ್ಪೇನ ಈ ಬಾಲೆಡು ಕಾಡುದ ಕೆಂಪು ಪುರ್ಪೋ ಇರಿ ಪಾದುಗು ಕಾಡುದ ಕೆಂಪು ಪುರ್ಪೋ ಇರಿ ಪಾದುಗು ವಾ ಪೊರ್ಲು ಏ ಕಲ್ಲುದ ಇಂಬೊಡು ನಿನ್ನಿ ಪಡ್ಪುದ ಒಡೆಯ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ತನಿಯ ನಿನ್ನಿ ಪಡ್ಪುದ ಒಡೆಯ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ఏ తుంజి పొర్ల తెలికే కొరగచ్చ తూదు దూరాండు మదమచ్చరా ಒಡೆಯ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆಡೆನೆ ಬೈರಕ್ಕೆ ಬೈದೆದಿನ ಪಣವು ಎರ್ಕೊಂಡು ಬರನೆ
ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕೋದಮಾಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ಶ್ರೀತನಿಯೇ ಮೂಲ ದೈವಲೆನ ಸಿರಿಗುಂಡದ ಪುದೆ ತುಂಬೊಂಡೇ ಉರಿ ಸತ್ಯಗು ಸಿರಿ ಬುಲ್ಪಾಯ ಧರ್ಮದ ತೊಡರನು ಬೆಳಗಾಯ ತುಳುನಾಡ ನಂದಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಸಿರಿಬಲ್ಪುದ ಸಾದಿ ತೋಜಿಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಡೆಟು ಉಡಲುದ ಬೇನೆಲು ಮಾಜಿಂಡು ತೆಲಿಕೆದ ಸಿರಿ ನುಡಿಟು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಗುಲು ನಿನ್ನ ಗುಂಡದ ಕೊಡಿಯಡಿಟು ಪುಂಜಾಯರು ಪತ್ತಿಸಲು ಪುರ್ಪೊನು ಪತ್ತದು ಕೈಟು ಮದಿಪುದ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆನೇ ಕಣ್ಣೆದುರು ಉಂಡಾಯ ಕುಸುಲುದ ಆ ಭಕ್ತಿಗೆನೇ ಮಾಯೊಡಾಯ ಬೆರಿಸಾಯ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕೋದಮಾಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ಶ್ರೀತನಿಯೇ ಜಗ್ಗರಾಜನಿದ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಹರ್ಲೆಡು ತುಳುವ ಮಣ್ಣ ತಿರ್ಲಿ ಕೈಟು ಮುಟ್ಟಾಲ ಕೈಟು ಗಂಟೆನ ತೂಪಿ ಭಾಗ್ಯ ಪುರ್ಲು ಕಪಟದ ತಾದಿಗ ಮಾಯಿ ಕೊದಾದೆಟ್ಟಿದೆ ಕಟ್ಟವ ಮರ್ಲು ಭಕ್ತಿರು ಸಂದೈ ಪರಕೆಗು ಮುಲಿದು ಪಟ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಪಾಲು ಸತ್ಯಗು ಸಿರಿ ಬುಲ್ಪಾಯ ಧರ್ಮದ ತೊಡರನು ಬೆಳಗಾಯ ತುಳುನಾಡ ನಂದಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಭಕ್ತರೆ ಬಗಲಿನ ಕರಿತು ಕರಿಗಂದೊಡು ಇಂಬುನು ದೊರಿತು ತೆಲಿಕೆದ ನುಡಿ ಪುರ್ಪುನು ಕೊರುದು ಅಭಯನು ಮೆರೆಯ ಕರಿವರ್ಣದ ರೂಪುಡಿನೇ ಜನಮಾನಿಗೆ ನಿರಲಾಯ ಮಾಯದ ಕೈದಂಟೆರಿನೇ ಕಾರ್ಮಿಕವರ ಉದಗಾಯ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಉಲ್ಲಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಾಜ ಸತ್ಯಗು ಸಿರಿ ಬುಲ್ಪಾಯ ಧರ್ಮದ ತುಡರೆನು ಬೆಳಗಾಯ ತುಳುನಾಡ ನಂದಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ತನಿಯ ತುಳುನಾಡ ನಂದಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ತನಿಯ लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुं पार्वतीहृदयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यहम् शास्तारं प्रणमाम्यहम् स्वामी शरणमय्यप्पा ॐ स्वामी शरणमय्यप्पा
ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತ ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಐನಾತ್ ಎದುರು ಬತ್ತುಕುಲೋನ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಚಾರ್ ಕೂರ ಎದುರು ಬತ್ತುಕುಲೋನ್ಲೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ
ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಂಚಿತನ ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ದೈಗೋಳಿ ಬೇರೆಗೆ ಒಂಜೆಲ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ರಾಜಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಜಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರ ಕುರುಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೋನು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಜಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಶ್ರೀ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿತನ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಬಲ್ಲಾಂಗುಡಿ ದಯಮಲ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಿಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಂತೋನುವ ಬಂಧುಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಬಲ್ಲಂಗುಡಿಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏನಿತ ತಮ್ಮನದ ಬಿನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ದೈಗೋಳಿ ಬೇರೆನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಕಡಂಬಾರ್ ಬೇರೆ ಲಿತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪಂಡದೆ ಕೇನೋದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರಾದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಡುಪುನಾರೆ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಬೇರೆ ದಯಮಲ್ತಾರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೋನು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಕಡಂಬಾರದ ಮಾತ ಕೂಟದ ಯಜಮಾನ್ಯರ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೋನು ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೋನು ದುರ್ಗಾ ಮಹಿಳಾ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಂಬಾರದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರೆ ಶ್ರೀ ರಾಜಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರೆಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ರಾಜಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಮೆಕಲ ಮೇಡ್ದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋನು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲಂಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಬಲ್ಲಂಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಗಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಮಲಕ ಮಜ್ಬೇಲ್ ರೇಮಲ್ತಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೋನು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ತಮ್ಮನದ ಬಿನ್ನಿ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ದೈಗೋಳಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿ ಅರಳಿಗೆ ನಿಜದ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎದುಕೊನ್ನೋದಿಲ್ಲ
ಹೆಚ್ಚ ಪುರ್ತು ಮಲ್ಪಂತೆ ನೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ದೈಗೋಳಿ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ನೆತ್ತ ಮೇಡ್ದೆ ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ದೈಗೋಳಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ತಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ರಾಜಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬಲ್ಲಂಗುಡಿಯಲು ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಜ್ಜಯದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ದೈಗೋಳಿ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆ ತಮ್ಮನದ ಮಾನ್ಯರೇ ದಿವಂಗತ ಕೊರಗಪ್ಪು ಪೂಜಾರಿ ಮೆರ್ನ ಕೊಂಡಾಟದ ಬುಡೆದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ಮೆರ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭಡ ಉದಿತದು ರಡ್ಡು 1975 ಇಸವಿಡಿ ಭೂಮಿದ ಬುಲ್ಪು ತುಯ್ಯರು ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ತೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿಡು MA B.Ed ಪದವಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕುರುಡ ಪದವು AUP ಶಾಲೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಅವೇತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತನ್ನ ಬರವುದ ಗೇಣನು ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಅಕುಲ್ನ ಉಡಲ್ನ ಸಂಪಲ್ತೊಂಡರು ಯಕ್ಷಗುರು ಶ್ರೀ ದಿವಾಣ ಶಿವಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ಮೆರಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಜ್ಜೆ ಕಲ್ತೊಂದು ದೇಂತಡ್ಕ ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾ ಮೇಳಡೆ ಯಕ್ಷ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮೇಳ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಆದಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯದಿ ಮೇಳಡೆ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇರ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಡು ರಡ್ಡು ಆಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ್ಲ ಸಂಸಾರಿ ಆಯ್ನ ಈರ್ನ ಕಲಾ ಚಾಕ್ರಿದ ಕಡೆ ಕೊಡಿಲತ್ತೊಂದು ಇರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದು ಶ್ರೀ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ರೆಗೆ ತಮ್ಮದ ಓಲೆ ಸಂದಾದ ಬಲ್ಮಾಣ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅವಸಾನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಕಲಾ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗನು ಆ ದೈವ ದೇವೇರು ಒದಗಾವಡ ಪಣದ ನಟೊನ್ನ ಗುರಿಕಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಶ್ರೀ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಜಾಗೆ ಬಲ್ಲಂಗುಡಿಯಲು ದಿನ 25/2/2024 ಎಂಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಭಿಮಾನದ ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆ ತಂದು ಇರೆ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪೂಪರಂದನ್ನು ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಯುಗ ಯುಗ ಮಗರ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂಪಾದ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪಿ ನಂಬಳಿಗೆ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಇರೆ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಓಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಬಲ್ಲಂಗುಡಿಯಲು ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಜ್ಜಯದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾವಡಿದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಹಿರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಪಾರ್ದು ಬಲ್ಮಾನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಮೈರ್ದೆ ಸೋಲ್ಬೇಲನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನಿಚಿನ ಸತ್ಯಧರ ಸುಲಿಗೆ ಸಷ್ಟಾಂಗ ಗಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮೆರಪನಂಚಿನ ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರಮುದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಆಸು ಪಾಸುಡೆಚ್ಚಿನಂತ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವತೆರೆ ತರತಂಗ ಒಂದು ಪಲ್ಲಂಗುಡೆಲ ಅಪ್ಪೆನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆದ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ದೇವದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದೆ ಎಲ್ಲದಾತ ದಿನಟು 11 ಕಾಲೇಕ ಚಿಲ್ಲರೆಗೆ ಪಿರ ಮನೆ ಮಂಚ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ಆರೈಕೆ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ತಾಂಕದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಕಾಲಡು ರಾಜಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪಡ್ಡದು ಇನಿತಾತಿರು ಮಂತದೆತ್ತೇರ್ನಾಡಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಆಯ್ತ ಪಿರ ಉಡಿಯತ್ತೋ ಸದಸ್ಯರುಳ್ಳಿರು ಅಪ್ಪೆನಕ್ಕಳುಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಇನಿತಾತ ದಿನಟು ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮನ್ಪ ಒಂದು ಅವೇತೋ ಪುಗರ್ತದ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎಂಡಂಡಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲ್ಲದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ರಾಜೇಶಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲ್ ಮುಂದೆ ಪನೊಳಿ ಬೆರಿಸಾಯಂದೆ ಪನೊಳಿ ಒಯ್ಕಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಇನಿ ಸತೀಶ್ ಮಾಸ್ಟ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೋನೆಗೆ ರಂಗು ಪೂಜಿದ ಅವೇತೋ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬುದ ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ಈ ಬಲ್ಲಂಗೌಡದ ಮಣ್ಣಡು ಇನಿ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ಬರವುದ ಜ್ಞಾನ ಕೊರಿಯರಿಂದಲ್ಲ ಕಲಾ ಮಾತೆ ಸಾರದೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪುಜಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಲಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಒಂದು ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುಗೈ ಉಡಲಡು ದಾನ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಇನಿ ರಡ್ಡನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಇನಿ ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲ್ದ ಮಣ್ಣಡು ಸತೀಶ್ ಮಾಸ್ಟ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವೇತೋ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೋಪೆಯಾದ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟ ಒಂದು
ಶಾಸ್ತಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಮಂಡಲಿಂದ ಪಂಡದು ಚೌಕಾರು ಗುಳಿಗನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಡು ಅವಳು ಉದಿಪನಾದ ಇನಿ ಊರೊರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪು ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಬರಡುಂಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಮಂತಂದು ನನಾತ ಕಲಾವಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಕಲಾಭಿಮಾನ್ಯ ಪುರುಷ ಉಪ್ಪಡು ಬೆರಿಸಾಯ ಉಪ್ಪಡು ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಬರವುದ ಜ್ಞಾನ ಕೊರಡು ಸರಸ್ವತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡಂದು ಕಾಲ ಮೀರುದು ಪೋತುಂಡು ಕಮಿಟಿದಾಕಲು ಗುರಿಕಾರನಕಲು ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಅನು ಎಕಡೆ ಕೊರ್ತ ಇನಿ ಅಕ್ಲಡ ಅನುಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ರಾಜಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಬೇರು ಮೆಗ್ಗಿಯೇ ಪಲಯೆ ಆದ್ವೇರು ಪೊದ್ವೇರು ಸಂಸಾರದಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರ್ಲದ್ದು ಸತೀಶ್ ಮಸ್ತೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆರಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಲೋಕ ಬೆಳಗಡು ಅವೇತೋ ಕೊಡ್ಲ ಮುಗರ್ದ ಮಣ್ಣುಡು ಒರ್ಕಾಡಿದ ಮಣ್ಣುಡು ಕಲಾವಿದರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತೇರು ಇನಿ ಸತೀಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಒರ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುಣೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಕುಡರ ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲ್ ದಪ್ಪಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಬೆರಿ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಮಾತ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಿರಳಿನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆದ ದಿನಟ್ಟು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುನು ಕೊರಂದು ನನಾತಿ ಮಣ್ಣುಡು ಕಾರ್ಣಿಕ ಬೆಳಗಡಂದು ಪನ್ನದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂಘ ಬಿತ್ತರಿಗೆ ಉಡಲೂರ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ರಾಜಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಇನಿ ಎಪ್ಪಾಣ 7 ದೇಶದ ಪಿದೈಡ್ಲುಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲೆಗಿಲ ಈ ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲ್ ದಪ್ಪನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸ ಮಾತಲ ಉಪ್ಪಡಂದು ಪನೊಂದು ಕುಡರ ಈ ಎಂಕಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಸಂಘ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಡೊಲ್ಲರ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ನನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತಿರಂತವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಹೊಸಂಗಡಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಉಂಡು 1 ತಾರೀಕು ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ದೀಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರು ಉಂಡು ಐಕೆ ಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಅದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಅದು ಐದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚರ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದ ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಮ್ಮೀರ್ ಪನ್ಪನಂಚಿತ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೋನುವ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಬಲ್ಲಂಗುಡಿಯ ಪಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಜ್ಜಯ ಕೂಟದ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಬುಳಿಚಿಲ್ ಕೂಟದ ಮಾತ ಕೂಟದ ಯಜಮಾನ್ಯರಕ್ಕೆ ಸೋಲೈತ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ತೂಂಕಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಬಲತಿ ಚೌಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವಿರಿ ಬಲಕೆ ನಡಕೆಡು ತುಳುವ ಬಲ್ಮನ ನೆಗತು ತೋಜುಂಡು ದೆಲ್ಲೆಡೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದ ಬರೆ ಒಡೊಂದು ತುಡರು ಪುತ್ತದ ಕಾತುಕುಲುಂಡ ಎದುರೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೋಲು ತೆಂಬರೆ ನಲಿಕೆ ಗಗ್ಗರ ಯಕ್ಷಗಾನದಂಚಿತನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಲಿಕುಲು ನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಳೆಪ್ಪಾಗ ಒರ್ತೋನ್ಗ ಪನಂದು ಆ ಸತ್ಯಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮಲ್ಪಡಂದು ಪನಂದು ಸೇರ್ನಂಚಿತನ ಮಾತ ತಂಕ ತರ್ಪುದ ಗಟ್ಟಿ ರೆಟ್ಟದ ಲಟ್ಟ ಜೀವದ ವೆಚ್ಚ ನೆತ್ತಿರ್ದ ಜಕ್ಕಟ್ಟು ಜವಣೆರಿಗ ಲತ್ತು ಬಿಮ್ಮದ ಮೆತ್ತನೆ ಪದೆಪುದ ನನಲ ಮೆದೆಲ ಪಾಡ್ರೆ ತಿರಿಯಂದನ ಮದಿಮಾಲು ಪೊನ್ನುಲಿಗ ಅಮೆಮೂರಿ ಮಾಜಂದಿನ ಪರಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಪುರುಬಾಲೆರ್ದು ಕುರ್ತುಲಕ್ಕಿನ ನುರ್ತು ಬೆಂತಿನ ತರ್ತಕೊಂತಿನ ಬೇನೆ ತಿಂತಿನ ಸತ್ಯ ಪಂತಿನ ಪ್ರಾಯದ ಪರಜೀವ ಮುಟ್ಟ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಕಿರ್ತಲೆ ಪನ್ಪಿ ತರಬೇದ ಅಂತೆ ಕೂರ್ದಿಸಬೇಕು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಕೆರೊಂದುಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಥ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಡಪಾದ ಗುರುನಂಚಿತನ ಶ್ರೀ ರಾಜಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುತ್ತದ ಗುರುಕಾರರಾಯನಂಚಿತನ ಶ್ರೀ ರಾಜಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಬೇರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತನ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕಲಾಸಭಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀ ಪಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಗೇಶ್ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ್ರವರನ್ನು ಒಂದು ಗುರುವಂದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವದ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜಯರಾಮ್ ಬಲ್ಲಂಗುಡೆ. ಓಂ ಭಗವತಿ ಭಗವತಿ ಆಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅನನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾಗೇಶ್ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ್ರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಆ ದಿವಸ ನಮ್ಮೊಂದು ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವರು ಅಸೌಖ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮಾತೆ ಮುಂದೆ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಅತ್ತೇವು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂದೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಇಳಿಸುವುದು ಯಾರು ಅಂತ. ಆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಏರುವಂತ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂತ್ರಿಯವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಶೇಖರಂ
ಸ್ವಲ್ಪಗಳವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಸೇವಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತೋಚದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಪಾರೆ ಆಲಿಚಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಏರು ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಚಾರ ಭಟ್ಟರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ತೀರ್ವದ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಮರುದಿವಸ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡಂಗಾರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಅಂಬಾಡಿ ಬಚ್ಚಪಡರಿದ್ದರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು. ನಾಗೇಶ ಬಚ್ಚಪಡರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಆರಿಕಾಡಿ ಭಂಡಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆವು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕು ತೋಚುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಗಿದೆ, ಧ್ವಜ ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದರು, ನೀವೇನು ಹೆದರಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆಲ್ಲ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾಗೇಶ್ ಬಚ್ಚಪಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಮರಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಂಡಾರ ಬರುವಾಗ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುವುದಂತ ಒಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತಕ್ಕೆಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಅಂಬಾಡಿ ಬಚ್ಚಪಟ್ಟು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ಭಯ ಉಂಡೆಂಗಿ ವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಹಾಕಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಆ ಭಗವತಿ ಮಾತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರಲ್ಲ, ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಳಿಯಾಟ ಮಾತೆ ನಡೆಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ ಇರುವುದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವ ಅದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವರಾದಂತಹ ನಾಗೇಶ್ ಬಚ್ಚವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದು. ಈ ವೇದಿಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವರು ಬರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮುಖದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೊಂದು ಕಿರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವು ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಣು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಾಪ ಆರಿಕಾಡಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮಾಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆರಿಕಾಡಿ ಆಲಿಚಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಜನಾ ಸಂಘದವರು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮುಗಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಸಹಕರಿಸಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಸಕಲ ಲೋಕನಾಥನೀತನೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಸಕಲವನರ್ಪಿಸುವುದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಉಳಿಯಿತು. ಲಕುಮಿ ಮುರುಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಹುದು ಹೊಳೆಯಿತು. ಭಕುತಿ ಹರಿದು ಎನ್ನ ಮನ ಪ್ರಸನ್ನವಾಯಿತು. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೊಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ. ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೊಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ. ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಸಾರನೆಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದಾಯಿತು. ಚೂರನೆಂದು ಬಹಳ ದೂರು ಮಾಡಿದಾಯಿತು. ಸಾರನೆಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದಾಯಿತು. ಚೂರನೆಂದು ಬಹಳ ದೂರು ಮಾಡಿದಾಯಿತು. 3 ನಿಮಿಷ ಅವನ ಮರೆಯಲಾಗದಾಯಿತು. 3 ನಿಮಿಷ ಅವನ ಮರೆಯಲಾಗದಾಯಿತು. ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೋಹಜಾಲ ಸಡಲದಾಯಿತು. ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೋಹಜಾಲ ಸಡಲದಾಯಿತು. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೊಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ. ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಅವನೀತನೆಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಯಿತು. ಗೋವಳ ನಿವನಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಾಯಿತು. ಯಾವನೀತನೆಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಯಿತು. ಗೋವಳ ನಿವನಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಾಯಿತು. ಯಾವನಾದರೇನು ಇವನ ಕ್ಷಣವು ಕಾಣದೆ. ಯಾವನಾದರೇನು ಇವನ ಕ್ಷಣವು ಕಾಣದೆ. ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಯಿತು. ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಯಿತು. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೊಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ. ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಸಕಲ ಜಗವ ಬೆಳಗುವ. ಚಂದ್ರನು ತಾನಿವನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ನಾಚುವ. ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಸಕಲ ಜಗವ ಬೆಳಗುವ. ಚಂದ್ರನು ತಾನಿವನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ನಾಚುವ. ಸಾಂದ್ರವಾಯಿತಂತರಿಕ್ಷ ಮಧುರನಾದದಿ. ಸಾಂದ್ರವಾಯಿತಂತರಿಕ್ಷ ಮಧುರನಾದದಿ. ಮಂದಮಲಯ ಮಾರುತ ತಲೆಯ ನಾಡುವ. ಮಂದಮಲಯ ಮಾರುತ ತಲೆಯ ನಾಡುವ. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೊಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ. ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಮಾದದ ಸುದೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತಿದೆ. ಮಾಧವತ ಸುದೆಯ ರಸವ ನೆರಚುವಂತಿದೆ. ಮಾದದ ಸುದೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತಿದೆ. ಮಾಧವತ ಸುದೆಯ ರಸವ ನೆರಚುವಂತಿದೆ. ವಾದಿಸುತಿಹ ಭವದ ತಾಪ ಒಣಗಿದಂತಿದೆ. ವಾದಿಸುತಿಹ ಭವದ ತಾಪ ಒಣಗಿದಂತಿದೆ. ಮಾದರಿ ಫಲ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆ ತೋರುವಂತಿದೆ. ಮಾದರಿ ಫಲ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆ ತೋರುವಂತಿದೆ. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೊಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ. ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಸಕಲ ಲೋಕನಾಥನೀತನೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಸಕಲವನರ್ಪಿಸುವುದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಉಳಿಯಿತು. ಸಕಲ ಲೋಕನಾಥನೀತನೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಸಕಲವನರ್ಪಿಸುವುದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಉಳಿಯಿತು. ಲಕುಮಿ ಮುರುಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಹುದು ಹೊಳೆಯಿತು. ಲಕುಮಿ ಮುರುಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಹುದು ಹೊಳೆಯಿತು. ಭಕುತಿ ಹರಿದು ಎನ್ನ ಮನ ಪ್ರಸನ್ನವಾಯಿತು. ಭಕುತಿ ಹರಿದು ಎನ್ನ ಮನ ಪ್ರಸನ್ನವಾಯಿತು. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ
ಸಖಿ ಪುಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಮಾರೆ ಸಖಿ ಪುಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ರಾಮ 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 ಜಯ ರಾಮ 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 ರಾಮ
ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಭಜನಾಕಾರರ ನಕಲಿಗೆ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತ ನಂಚಿತನ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಲೈ ಪೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಥಾ ಭಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಾಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಬರೆಮನೆ ರಾಜಾಭಟ್ಟಿಯವರು. ಇವರಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೊಸಂಗಡಿ ತಂಡದ ಅಶೋಕ್ ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಶೋಕ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶಾಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಅವರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀಶ್ ಪಾಣಾಜಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಭಾಗವತರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ವಗೆನಾಡು ಅವರು. ಇವರಿಗೆ ಗೋಪಾಲ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿ ಪೆರುವೋಡಿಯವರು. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವವರು ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನವ್ ಸುವರ್ಣ ದೈಗೋಳಿಯವರು. ಅವರಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿರುವರು ಶ್ರೀ ಗೌತಮ್ ನಾವಡ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಕ್ರತಾಳದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಜ್ಜ. ಇವರಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಇವರು ಸಾಲು ಓದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಜ್ಜ. ವಿಘ್ನಾಲ ಕುಲಾಭಿಮಾನ ಗರುಡೋ ವಿಘ್ನೇಶ ಪಂಚಾಯನ ವಿಘ್ನೋತ್ತುಂಗ ಗಿರಿ ಪ್ರಭೇದನ
ವಿಘ್ನೋಗಾಗ್ರ ಕುಲ ಪ್ರಚಂಡ ಭವನೋ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಾಗಿಮಾ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಾಗಿಮಾ ಗಜಮುಖದ ಗಣಪಗೆ ಗೆಲ್ವತಿ ಜಗವಂದನಿಗಾರತಿ ಎತ್ತೀರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗೀರೆ ಗಜಮುಖದ ಗಣಪಗೆ ಕರದಲು ಕರಸು ಭಜಾನ್ ಕುಶಧಾರಿಗೆ ಹರುಷದಿ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆವಗೆ ಪುರದ ಭೂಷಣನ ಸುಕುಮಾರ ಗಜವದನನ ಚರಣ ಕಮಲಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಪದಮುಖದವಗೆ ಗಣಪತಿ ಪಾಲಿಸು ಗಜವದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯಾ ಸದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯಾ ಸದನ ಪಾಲಿಸು ಗಜವದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯಾ ಸದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯಾ ಸದನ ಬಾಲಗಿರಿ ಜಯಲ ಬಾಲನಿಸಿ ಬಾಲಗಿರಿ ಜಯಲ ಬಾಲನಿಸಿರಿ ಪುಜಾಲವದವರಿದ ಶಿಲನನು ಪಾಲಿಸು ಗಜವದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯಾ ಸದನ ಗಜವದನ ಒಂದೇ ದೇವರ ದೇವ ಒಂದೇ ದೇವರ ದೇವ ಒಂದೇ ದೇವರ ದೇವ ಒಂದೇ ದೇವರ ದೇವ ಒಂದೇ ದೇವರ ದೇವ
ಒಂದೇ ದೇವರು ದೇವರು ಒಂದೇ ದೇವರ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೊಸಂಗದಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೊಸಂಗಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲ್ಗೆ.
ಅಂಬುರುಗಗಳೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯೊಳು ಅಂಬಿಕಾ ಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಪಿರಿದು ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಅಂಬುನಿಧಿಯ ಆತ್ಮಜೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಬುಜಾಗನವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಂಬುಜಕ್ಕೆ ಪೊಡಮಡುತ್ತ ಬಳಿ ಬೆಳಿ ಕಥಾಮೃತವ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರೆಂದು ಬಲ್ಲಿರಿ? ದೇವೇಂದ್ರನೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊರಟು ಬಂದಂತಹ ಎಂದಿನಂತೆ ಒಡ್ಡೋಲಗ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ
ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿ ರಾಜ ಪೋಷಾಕುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಪೀಠವನ್ನು ಏರುತ್ತೇನೆ. ಕಾಪಾಡು. ಈ ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಶತಮಕಗಳ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಸುರ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿದಿರಾ, ಯಕ್ಷರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಕಿನ್ನರರು, ಕಿಂಪುರುಷರು ಮೊದಲಾದ ದೇವತಿಂತಿನಿಯರಿಂದಲೂ ನಾರದ, ತುಂಬುರ ಮೊದಲಾದ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಕಾರರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ ಈ ದೇವಸಭೆ. ರಂಭಾದಿನಾರ್ಯರ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಸೇನ ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರುತಿ, ವರುಣ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಕುಬೇರ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ. ಕಾಮಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾಮಧೇನು, ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದನ್ನು ಈಯೋ ಚಿಂತಾಮಣಿಯು, ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಐರಾವತ, ಕುದುರೆಯಾದ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್, ಏನುಂಟು ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಎಂಬ ಮಾತು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ. ಓ ಸುಮನಸರೇ, ಸುಮನಸರು ಕೇಳಿದಿರೆ ಸುಮನಸರು
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿರೆ ಸ್ಥಿತಿಪಾಲಕನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಯದಿಂದ ಅಮಿತವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿದರು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಸದಾಕಾಲ ನಾವಿರುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೈಭವವನ್ನು ಕಂಡು ಕರುಗುವ ಒಂದು ವರ್ಗವಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರೇ ದೈತ್ಯರು, ಖಲರು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ದಾಯಾದಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಮತ್ಸರಿಸುವ ಅವರು ವಿಧಿಯ ವರಬಲದಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರುವುದು. ನಾವು ಪರಾಕ್ರಮಗಳೇ ಆದರೂ ವಿಧಿ ಅಥವಾ ಹರನ ವರಬಲದೆದುರು ಸೋಲಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.
ಬಲು ದೋಷವಂತೆನ ನೀವೆಂದ ನುಡಿಗೆ ಬಲು ದೋಷವಾದೇನ ನೀವೆಂದ ನುಡಿಗೆ ಕಲಿಗಳು ನಿಶ್ಚಯ ಸಂಗಮದೊಳಗೆ ಸಂಗಮದೊಳಗೆ ಖರ ಬೀದಿಯೋ ನಮಗರುಳೆ ಮಿಗಿಲ್ಲ ಖಳರ ಬೀದಿಯೋ ನಮಗರುಳೆ ಮಿಗಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಈ ವೀರೋಚಿತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ನೀವು ವೀರರೇ ಸರಿ. ಹರಿಯದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಏನೂ ಕೆಡುಕಾಗದು. ಇಂದಿನ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಇರುವಂತಹ ನಾಡಿನ ಹೊರಡುವಂತ
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಒಡೆಯನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಗೋಲಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಳಿದಿರ ನೀವು, ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗವಿದು ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಬೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು. ಅರಸ ನಾಡಿ ಜಂಗನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಇವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಾ ಇಂದು ನಾನು ರಾಜಕುಲದ ಅದ್ವಿತೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಸಂಪನ್ನೆಯಾದ ಮೇಘಮುಖಿ ನನ್ನ ಪಟ್ಟದರಸಿ. ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಪುಟವಿಟ್ಟಂತೆ ಮಗನೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪುರಾಸುರನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಡು ಚಿಂತೆಯೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಡೋ ಚಿಂತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತೇ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕೈವಶವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಿರಿಯ ಭಾಗಿಗಳಾದ ಆ ದೇವತೆಗಳೇ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದೊಡಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಸರಿಯಾ? ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು, ಚಾಂಬರ ವೀರರು ಬರಲಿಸಬೇಕು.
ಮುಂದಿನ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಆ ದೇವತೆಗಳೇ ಆಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದೊಡಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಲ್ಲ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಏರಿ ರಥವನ್ನು ನಡೆಯಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ನಾಲ್ಕಲೋಕದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಕಸರ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ. ಸಕಲ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇದೋ ಬಂದವನು ಸಾಮಾನ್ಯಲ್ಲ. ಯಾರೋ ನಾನೇ ವರುಣ, ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನನ್ನು ಗರಗರಣೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಿರಿಸು. ನಾವು ಆಳಬೇಕಾದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ವಂಚನೆಯಿಂದ ನೀವು ಆಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದೋ ಬಂದವನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಅರಸ. ನಾಡಿದಂಗಡಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ಏನಂದೆ? ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೊರಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೂ ಲಗ್ಗೆಟ್ಟ್ಯಾ? ಇದು ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ 100 ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 3 ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಪಡೆದದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿನ್ನಂತವರಿಗೆ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಿಗೆರಗುತ್ತೀಯೋ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ? ಮಾಡಿ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಸ್ವಾಸಾಮದಿಂದ ಬಂದವನಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ಏನಂದೆ?
ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ. ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅಧಿಕಾರಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬಾ ಮುಂದೆ. ಸುರಭೀತ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ಏರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಅರ್ಪಣ ತರ್ಪಣ ಏನಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಡೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತೇವೆ. ಹರಿಯೇ ಏನಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ದುರ್ಲನಾದ ನಾಡಜಾಂಗನ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ದೆಸೆಗೆಟ್ಟವರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಹಾ ಸರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾನೆ. ಅತ್ತ ತೆರಳ್ತೇನೆ. ರಾಜಸ ಸಮೋಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಾವು ಮೂವರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣೋಪೇತ
ಇಂದಿರೆಯ ನಿರತಾ ಸೇವೆ, ಶೇಷನ ಮೆತ್ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ, ವಾಹನವಾದ ಗರುಡನ ನಿರತಾ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಹೀಗೆ ಸಕಲ ವೈಭವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಹಾಲ್ಗಡಲ ಲೋಕ, ದುರಿತಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಲೋಕ ಇದು ವೈಕುಂಠ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಜಕರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ನಿತ್ಯವೂ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಅವರಿಗೆ ಸುಖದ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿರುವಾಗ ಯಾರದು ಬರುತ್ತಿರುವುದು? ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಕಾಪಾಡು ತಂದೆ ಕಾಪಾಡು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ದೆಸೆಗೆಟ್ಟವರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನೇ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಚಿಂತಿಸದಿರು. ಖಳನಾದ ಇಂದುಮತಿ ಅರಸ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾಳಿಟ್ಟನೆ.
ಅವನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮುರಿಯಲೇಬೇಕು. ದುಃಖಿಸದಿರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಲೋಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಿ. ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಲಿ ಸುರಪ್ಪ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗರುಡರನ್ನು ಏರಿ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿವಂತರೇ ಬೇಕು. ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಲೋಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡು. ಇದೋ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೋಗಿ ಬಾ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶೀಘ್ರವೇ
ಕಡನವಧೆಯ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸು. ಹಾಗಾಗಿ ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ನೇರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ, ಇಂದು ಮತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಂತೆ. ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ನೀನು, ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರೋ ನೀನು, ಈ ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ನಾಡಿನಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಇದು ಬಂದಂತೆ ಹಿಂದೆ ನಡಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದೆಯಾ? ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದೆಯಾ? ಇದೋ ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಆರ್ಯನು ಕಳಿಸುವಂದರೆ ಮೊದಲು ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? ಮೊದಲು ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಯನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಸಾಧ್ಯವೇ? ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ. ಈ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಡೆಯುತ್ತೇನತ್ತ? ಬಲ್ಲಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಥಾಭಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಾಮ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಆಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಆಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲ್ಗೆ. ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಇದೀಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಂಡಾರದ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ
ಬಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾಹನ ತಂದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ 3 ಕಾರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ KL 14 AB 0649, KL 14 AB 0649. ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಡಿ KL 14 AB 9249, KL 14 AB 9249. ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಡಿ KL 14 K 8280, KL 14 K 8280. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ 3 ಗಾಡಿಗಳ ಮಾಲಕರು ಬಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತರ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ
ಹಲೋ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು. हल 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 बिस शार शार हल 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 लॉन्ग 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 हल 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 हल
ಇದಕ್ಕೆ
ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ. ರಾಜ್ಯಾತ ಶಬರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಅಸುರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟೊಲಗವನ್ನಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನರಕದಾನವನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ನರಕದಾನವನಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ಗಾರ ಕೇಳುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತವಿದೆ. ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಅಸುರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ನನ್ನ ಜನನವೇ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಉರುಳೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನರಕ, ಆಮೇಲೆ ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ನರಕಾಸುರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಕುಲಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ್ದಾರೆ. ವಸಿಷ್ಠರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕಪಾಲಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡೆದೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಸುನೀಗಿದ. ಅರಮನೆಯಿಂದ ದಬ್ಬಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು. ಅಳುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದರು. ರಾಜ್ಯೋತಿಷದ ಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗ ರಸ ನೀನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆದು ಬಂದವನಿದ್ದೇನೆ. ಅಸುರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ನಾನು ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ. ಕಿರೀಟ ಹೊತ್ತಂತಹ ರಾಜರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿ ಇಡೀ ಭೂಗೋಳವನ್ನು ನನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಗಲೋಕ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದವನೇ ಉರಗಾದಿಗಳ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯದ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೋಕ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂದವನಿದ್ದೇನೆ. ಇದಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಸುರಪ ಸ್ವರ್ಗ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಂತುಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಂತೋಷಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಡಿದೋಡಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿವಂತ ನೀನು, ಬಹಳವಾದಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮಿ ನೀನು. ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬರುವಾಗಲೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ನೀನು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಂತೆ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಂತೆ, ಬಹಳ ಶೌರ್ಯವಂತನಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸುಂದರನಂತೆ ನೀನು. ನಾನು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಈ ಸುವರ್ಣೆಗೆ ನೀನೇ ಅಧಿಪ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾನೇ. ಹೌದು, ಸುವರ್ಣಾಧಿಪ ನೀನು. ಸುವರ್ಣಾಧಿಕಾರಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೂ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚೆ. ಹೌದು, ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ಮುಖ, ಆ ಮೂಗೇನು, ಆ ತುಟಿಯೇನು, ಆ ಕಣ್ಣೇನು ನಿನಗೆ ಸರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ಓ ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಅಟ್ಟಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುವುದೇ? ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದವರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಮಾನರಾದವರು. ಈಗ ನೋಡು, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಾಟಿ ಯಾರು? ಆಕಾಶವೇ. ಆಕಾಶವೇ ಸಾಟಿ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಟಿ ಯಾರು? ಸಮುದ್ರವೇ. ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಸಾಟಿ. ಹೌದೇ? ಹೌದಪ್ಪ, ಇದು ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡವರು. ಹೌದು, ಸತ್ಯವೇ. ಸರಿ. ಹಾಗಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಆದ್ರೂ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಇದ್ರು ಆದ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ವೇ? ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟಯ್ಯ. ಒಂದು ವಿಷಯ? ಕೊರತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಕೊರತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ನನಗೊಂದು ಕೊರತೆ. ಹೌದು. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಆಗುದು ಯಾವಾಗ? ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ? ಅವನಿಗೊಂದು ಮದುವೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೀನು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನಿನ್ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ ಕಮ್ಮಿ. ನನ್ನ ವಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ಕೊರತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು? ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕಾಲಕ್ಕೆ 16,000 ಹೆಂಗಳೆಯರನ್ನು
ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎತ್ತದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಸುಂದರಿಯಾದವ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ. ಸುಂದರಿ? ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸುಂದರಿ? ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು? 16,000ದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕು, ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂದದವರು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಚಂದದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಚಂದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು, ಎಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಉಂಟು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಒಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದೇ? ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಯಾರು? ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದ್ದಾಳೆ? ಹೌದು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಕ ಉಂಟು, ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದವರೇ. ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಜಾತ ಶತ್ರುಗಳು. ಅದು ಶತ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿನಗಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಯವಾಸಿ ಕತ್ತೆ ಕಾಲು ಅಂತ ಕಾಲು. ಸರಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲವರು. ನಮಗೀಗ ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾರು? ಅದೇ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನ ಮಡದಿಯೊಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ, ಸಚ್ಚಿ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು. ಸರಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರ. ಹೌದೇ? ಈ ರತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅದರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಪ್ಪ. ಅವಳನ್ನು ತಂದು ಇವಳ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮೇಲೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಯಾವ ಜೀವನ ಉಂಟೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀನು ಏರುತ್ತಿ. ಮೇಲೆ ಹೋಗು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗು. ನನ್ನ ಪದವಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಏನು? ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜ. ಸರಿಯಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದವರಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವೇ? ಮುಕ್ಕಾಲು 3 ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ. ನಿಜ. ಲೋಕ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಮ ಭಾಗದ ನನ್ನ ಮಡದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀನು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಲೋಚಿಸಿಲ್ಲ? ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಮನ ಮಾಡಿದವನಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹೌದು, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೋಳು ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿ ಅಲ್ವೇ? ಹೌದಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಮಿತ್ರರು, ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ತಂದೆ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಿಂದಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಮುಹೂರ್ತ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಮದುವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟಯ್ಯ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ನನ್ನ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಸಮಯ ಅಂತ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇರ್ಬೇಕಾ? ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ?
ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ತನಾತುರಿ ನಿಮಗೆ? ಹಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ನಿನ್ನಾರಾದರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಹೌದು. ನಿಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಮದುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಒಂದು ಉಪದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇರುವವರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಹೌದು ಅಲ್ವೇ? ಅದು ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಬೇಡಿದ್ದು. ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ಏರ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಾವಿನ್ನು ಹೊರಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸಮಯ ಆದಾಗ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು, ಈಗ ನನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದ್ರೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದರೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಹಾಗೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗಂತೂ ನಾನು ಆದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ, ನೀನು ಇದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸರಿ, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು. ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೋಗಿಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಹೇಳುದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ. ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ನನಗೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಸರಿ. ಈಗ ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರ, ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಕಾಯುವವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಊಟ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೋಣ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂಧುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಹತ್ತಿರದವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೊಂದು ಕನಸು ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಬೇಗ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ನರಕನ ವೈಭವವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹಾತೊರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ತಾವಿನ್ನು ಪಾಲವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮದುವೆಗಾದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಸರಿಯಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕಾದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ದೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ನಾರದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿ ಸಮೂಹದಿಂದ ಮರಳಿ ಸಭೆಗೆ.
ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ. ಏನು ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಅಯ್ಯೋ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಗಮನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನಾಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುರಪ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಡಿದೋಡಿಸಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಕರೆಸಿಕೊಂಡದ್ದು ನಾನೇ, ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನೇ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ. ಏನು ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿನ ರಥವನ್ನು ತಡೆಯಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯನ.
ನನ್ನಿಂದಾನೆ. ಏನೆಂದೆ? ಎಲ್ಲವೋ ದೇವತೆ, ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು. ಸ್ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಪಡಬೇಡ. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆರಗು. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಮೂರ್ಖತನ. ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೊಂದೇನು. ಬಾ ಮುಂದೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಅಕ್ಷಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಾಕು. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ಎರಗು. ಬಾ ಮುಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ದೆಸೆಗಟ್ಟು ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಿದಯ ಸುರಪ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನ್ನದು. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಏರಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಸುದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಮಡದಿಯಾದಂತಹ ಸತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ದಾಸನಾಗು.